Namaste and a very warm afternoon to everyone in this cold weather. I would like to welcome everyone to this Architect Speak 28 on behalf of SONA and SCYA, SONA Committee for Young Architects. I, Srishna Shrestha, Conservation and Community Architect, will be a moderator for today's virtual event. Before starting the event, I would like to thank SONA, especially SCYA coordinator Vajracharya, for providing me this opportunity to moderate this special episode on heritage conservation, which is my keen interest. I believe heritage conservation should be an active and collaborative practice, aiding for cultural continuity. It should address the spirit of time, its original time, and the spirit of original place without compromising its embodied value and knowledge system. So, the effective conservation practice should always aim at minimum loss of its original knowledge system and enhancing of its future adaptation capacity, and also evoking for uh, community participation practice in heritage management is should always be prioritized, as it gives an opportunity to gain more public attention on heritage preservation. Right now in Nepal, we need this so much right now, mostly after this recent earthquake. And also, many good practices are also happening right now. Today, we will discuss about all this kind of notion of heritage conservation, different ideas happening right now in Nepal. Talking about the event, today we have three conservation gentlemen who have believed in the power of our traditional knowledge system, and because of that they have been continuously contributing towards saving our heritage. We have tried to bring a different perspective from three different sectors. Padma Sundar Mahajan has experience from KVPT NGO. Sekhar Dongol has experience from private firm Don Sandy and Associates. And lastly, Amit Bajracharya has government agency experience. We have tried to bring different perspective from all three speaker over here. Uh, I hope we will have a very hot discussion in this cold weather on conservation discourse. Now, let me give you a brief overview of the event. Today in event, first of all, we will have a presentation by all three speakers on their work, working principle, challenges they have in their area, and their notion of conservation in Nepal. Every speaker will get 15 minutes maximum. So if they exceed the time, I will intervene in between. So please, all the speaker, please cooperate with me. So we can finish our event on time. After three presentation, we will have a open floor discussion with our speaker of about 30 minutes. So everyone who is here, if you have any question or queries during the presentation, you can drop your question in our question answer section in Zoom. We are also live on Facebook. If you have any question on who is watching from Facebook, you can also drop question on Facebook. Also, I would like to request you all, if you have any specific question to the specific speaker, please mention their name so that we will have our answer from the right person. So for this whole session, our coordinator, SCAYA coordinator of Sheikh Bajracharya will provide us technical support. Now, without any delay, we are already late for our session. I would like to request our first speaker, Padma Sundar Mahajan, to get ready to start your presentation.
Before presentation, let me give a brief intro of our first speaker, Padma Sundar Mahajan. An architect by profession, Padma Sundar Mahajan is currently working on heritage conservation. He worked as a senior site architect for the reconstruction of different four temples destroyed by 2015 earthquake in Kathmandu Darbar Square, UNESCO World Heritage Site, under the KBPT, Kathmandu Valley Preservation Trust, and NGO. Maharjan has also set up the Traditional Building Inventory (TBI) in Nepal in collaboration with Ecomos Nepal. He also has been a lecturer at the Himalayan College of Engineering, Patan since 2010. Padma Sundar Maharjan, over to you. Please start your presentation. Your mic is mute. Yeah. Yeah. Is it okay now? Yes. Yes. Okay. Thank you Please very hear your presentation. much. So shall we give our presentation in English or? Yeah, whichever language is I think it's comfortable. better Like to anything go in else. Nepali because most of the audience Yeah, sure. will be here in Nepal. So I would like हुन्छ हुन्छ दाइ you. जुन ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुभयो But some of the text will be in English, so it would be quite good for both English as well as Nepali speakers. So I want to share. Is there? Okay, सेट भयो है ठिक छ ओके ग्रेट यसमा चाहिँ हामी अहिले मेनली चाहिँ कन्जर्भेसनमा कुरा गरिराखेको भएर अलिकति यो फर्स्टमा बेसिक सुरुमा म भएकोले अलि इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरौँ भन्ने हिसाबमा मैले यो अलिक प्रिपेयर गरेको छु है त्यसमा हामी जुन कन्जर्भेसनको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ दुईवटा बेसिक वी क्यान से लाइक नेचर अर्को चाहिँ कल्चर भनौँ होइन नेचरमा चाहिँ नेचरल ल्यान्डस्केपको कुराहरू भयो टोपोग्राफी इकोसिस्टम फ्लोरा एन्ड फाउनाको कुराहरू होइन यो चिज गर्न सकिन्छ भने अर्को जुन बेसिक अर्को पार्ट भनेको जुन हाम्रो लाइफको चाहिँ कल्चरको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले सिम्पली भन्दाखेरि the integrated pattern of human knowledge, beliefs, and behaviors built up by a group of human beings and transmitted from one generation to the next one. भनेको मतलब यो हाम्रो नलेज पनि हो बिलिफ हो बिहेभियर्सहरू हो होइन यसमा जुन आउने कुराहरू इन्टिग्रेटेड प्याटर्न भएको हिसाबमा यो र अर्को चिज चाहिँ ह्युमन बिङ्समा एक जेनेरेसनबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुनेलाई हामी कल्चर भन्छौँ र हाम्रो अहिले जति कुरा गरिरहेको छौँ अहिले हामीले गर्ने एज एन लाइक आर्किटेक्ट हामी चाहिँ यो कल्चरल हेरिटेजसँग जाँदैछौँ नट टुवर्ड्स द नेचुरल हेरिटेज भनौँ है त्यसैमा पनि अब सिभिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि an advanced stage of human society marked by a relatively high level of cultural, technical and political development. And we say architecture as a utilitarian art, त्यो भएकोले जुन हाम्रो टेक्निकल पार्ट छ त्यो चाहिँ आउने नै भइहाल्यो र कल्चरल ट्रेड्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी बिल्डिङ्सको कुरा गर्छौँ स्पेसेसको कुराहरू अर्बन स्ट्रक्चर्स टाउन्स होइन सबै कुरा गर्दाखेरि यो चिज हामी कन्जर्भ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ यसमा हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ नेक्स्टमा अब कन्जर्भेसनमा एउटा निल्स गुस्टोको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा चाहिँ यसमा स्टेटमेन्ट छ जसमा के भन्छ भन्दा द विक ब्रान्च इन द ट्री अफ आर्किटेक्चर भनेको छ उसले हाम्रो आर्किटेक्चर हाम्रो त्यसैमा पनि एउटा विक ब्रान्च जस्तो छ त्यो कुरा यसमा चाहिँ अब जस्तै मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड रिप्लेसमेन्ट क्यारेक्टराइज द बिल्डिङ प्र्याक्टिस अफ द नेवार्स फर मिलेनिया भनेर चाहिँ यो चाहिँ आर्किटेक्चर नेवार्स भन्ने बुकबाट आएको हो र नेवार्समा अलिकति फोकस भएको छ इट्स अल राइट अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेड बाई ट्रस्ट इन्डाउमेन्ट्स ensure regular maintenance and in case of fire or earthquake, royal donations ensure the recreation of what was lost, often by adhering to the original in form and detail. ओरिजिनल फर्ममा अथवा डिटेलमा त्यसको टेक्निक्सहरू मटेरियल भयो त्यसको आफ्नो ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल कुराहरू सबैलाई चाहिँ फेरि रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्नलाई जुन हामी इन्डाउमेन्ट्सहरू बनाउँछौँ ट्रस्टहरू गुठीहरू बनाउँछौँ त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ बन्छ तर यो विक ब्रान्ड चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि त्यस्तो कुरामा अलिकति बिस्तारै डे आफ्टर डे अथवा इयर्स आफ्टर इयर्स चाहिँ डिबेट गइरहेको केस छ र यो चिज चाहिँ यो आइडिया अफ कन्जर्भेसन वाज इन्ट्रोड्युस टु नेपाल विथ द पासिङ अफ द एन्सियन्ट मोनुमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट 1956 को जुन छ हाम्रो प्राचीन स्मारक ऐन भनेर त्यसबाट चाहिँ मोर गभर्न छ त्यो चिजमा आउँदाखेरि बिस्तारै यसको चाहिँ ऐनमा पनि यसमा इन्क्लुड भएको देखिन्छ अर्को चिज चाहिँ हामी अलिकति यो कन्जर्भेसन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिस्क भनेको एउटा त नेचुरल क्यालामिटिज भइहाल्यो टाइमले गर्दाखेरि बिस्तारै डिग्रेड हुँदै जाने एउटा कुरा अर्को भयो
भने चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गभर्मेन्ट भनौँ अथवा इभन लोकल पिपल भनौँ अथवा हुएभर थाहा पाएर नपाएर चाहिँ धेरै नै हेरिटेज डिस्ट्रक्सन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब यो लवादी एन्ड लोग इन्ट्रान्स 16 को कुरा अलिकति यो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसमा अलिकति म पढ्छु। जस्तै यसमा के भन्छ, टु अफ हेरिटेज डिस्ट्रक्सन इज क्यारिड आउट इन द नेम अफ मोडर्निटी एन्ड प्रोग्रेस। हामी विकासको नाममा चाहिँ अब विकास भन्दै गयौँ, विनाश गरिरहेको छौँ कि भन्ने कुरा उसले भन्छ। एन्ड अगेन्स्ट द विसेस अफ लोकल कम्युनिटिज फर हुम द हेरिटेज इज भ्याल्युड पार्ट अफ देयर लिभिङ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अ मेनिफेस्टेसन अफ द आइडेन्टिटी। भनेपछि आइडेन्टिटीको क्राइसिसको कुराहरू हुन्छ, लिभिङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा हुन्छ, उनीहरूको हेरिटेजको भ्याल्युहरू सबै हटाउने गरी चाहिँ हेरिटेज डिस्ट्रक्सन भएको देख्छौँ। त्यसको पनि हाम्रो मेजर च्यालेन्ज चाहिँ देखिन्छ। अर्को चाहिँ अब यो चिजमा जस्तै द प्रिजर्भेसन अफ हेरिटेज क्यानट बी सिन एज अ प्रोसेस द्याट ट्राइज टु स्टप डेभलपमेन्ट भन्छ। अब विकासलाई रोक्ने खालको चाहिँ होइन प्रिजर्भेसन अफ हेरिटेज भनेको, रादर हेरिटेज प्रिजर्भेसन इज आइडेन्टिफाइड with the practice of managing change as a factor driving the balance between preserving heritage values and ensuring development भनेर जुन कुरा हामी स्टडी गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। यो कुरा एउटा भयो भने अर्को चाहिँ this new thinking has led to us shifting the emphasis in conservation from the conservation of discrete monuments in isolation, it's very important, to the sustainable management of towns, cities and landscapes as a whole. नर्मली चाहिँ अहिले नेपालमा भएको केसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मोनुमेन्ट एउटालाई चाहिँ आइसोलेसनमा एउटा मन्दिर बनाइदियो, कन्जर्भ गरिदियो, सक्यो, अथवा एउटा भिटी बनाइदियो, सक्यो। तर ओभरअल होल सममा चाहिँ त्यसलाई त्यति केयरफुल्ली हामीले हेरिरहेको छैनौँ। त्यो कुरालाई मिलाउनलाई चाहिँ एउटा मेन अझ न्यू थिङ्किङ भनेको सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट अफ टाउन। टाउनमा, सिटिजमा अब ल्यान्डस्केप एज अ होललाई चाहिँ कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा हामीले कन्जर्भ गर्न सक्यौँ भने मात्र वी विल बी लाइक सक्सेसफुल इन रियल सेन्स है। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट कुरा गरिरहेको छौँ। अब फर्दर अलिकति जाँदाखेरि जस्तै अब श्रेष्ठ एन्ड श्रेष्ठ नाइट हाम्रो जेक्सन सरले पनि एउटा देख्नु भएको छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि एउटा सोसियल कल्चरल एक्टिभिटिज हुन्छ, डेली एक्टिभिटिज हुन्छ, सेलिब्रेसन अफ फेस्टिभल्स हुन्छ, यो सबै चाहिँ हाम्रो अर्बन स्केपमा इन्टर रिलेटेड हुने भयो। चाहिँ मेजरेबल र इनमेजरेबल जुन कुराहरू छ, ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल, त्यो मूर्त अमूर्त भने चाहिँ एउटा नभएसम्म अर्को हुँदैन भन्ने कुरा भने चाहिँ हामीले एकतर्फी रूपमा जस्तै मोनुमेन्ट्स मात्र कन्जर्भ गऱ्यौँ भने पनि काम छैन र इन्ट्यान्जिबल मात्र कन्जर्भ गऱ्यौँ भने काम छैन। यो दुईटै कुरा चाहिँ कलेक्टिभली लग्यौँ भने मात्र हाम्रो कन्जर्भेसन चाहिँ एउटा पर्फेक्ट सेन्समा, रियल सेन्समा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसम्म हामीले स्टडी गर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने, सबैले यो सोच्नुपर्ने कुरा नै हो होइन। यसरी अब आउँदाखेरि चाहिँ एज एन आर्किटेक्ट जस्तै अब म आफै इन्भल्भ भएको हाम्रो जुन विच आर्किटेक्चर्स भनेर राखेका छौँ, विच चाहिँ अब अलिकति लिटरली नेम चाहिँ यसमा हामीले रिसर्च इन्स्टिट्युट फर कल्चर एन्ड हेरिटेज भनेको छौँ, विच नेपाल, त्यसकै अन्डरमा विच आर्किटेक्चर्स छ होइन। त्यसमा बेसिक हामीले अहिले गर्ने जस्तै मैले एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुरा छ यो अब हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा, त्यो आधारमा चाहिँ जस्तै फोटो डकुमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ, मेजर ड्रइङ्स डकुमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ, हिस्टोरिक स्टोन्स इन्स्क्रिप्सन र लिटरेरी सोर्सेसको कलेक्सनहरू भयो, अब्जेक्ट्सको कलेक्सन भयो होइन, डिफ्रेन्ट मटेरियल्स, टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ ट्रेडिसनल बिल्डिङ्स कन्स्ट्रक्सन होइन। अनि अर्को हाम्रो मेजर एम भनेको चाहिँ टु अवेर पिपल अबाउट हेरिटेज कन्जर्भेसन एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। अब किन इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी गर्नुपर्छ, के गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कसन गरिराख्छौँ एज एन आर्किटेक्ट, अल्सो एज अ कम्युनिटीमा पनि जान्छौँ हामी। अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को रोल भनेको चाहिँ प्रोभाइड टेक्निकल एन्ड फाइनेन्सियल एड फर रेनोभेसन, रिस्टोरेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स भनेपछि हाम्रो कन्जर्भेसनको एउटा मेजर एम चाहिँ जुन हामीलाई पुर्खाहरूले दिएको जुन हेरिटेज स्ट्रक्चर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाउने भनेर एज एन आर्किटेक्ट वी प्रोभाइड टेक्निकल एसिस्टेन्स। अर्को चाहिँ हामीले सर्टन मान्छेहरूसँग डोनेसन्सहरू लिएर, हेल्पहरू लिएर, फाइनेन्सियल सपोर्टहरू लिएर वी अल्सो गिभ सम फाइनेन्सियल एड्स फर रेनोभेसन, रिस्टोरेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। र यही आधारमा बिस्तारै अलिकति हामीले काम गर्ने कुरामा चाहिँ आर्किटेक्चरल हेरिटेज कन्जर्भेसनमा अलिकति फोकस हामी कसरी गइरहेछौँ भने मटेरियलमा गइरहेछौँ। त्यसमा पनि अब हेर्नुपर्ने र हामी आफैले हेरिरहेको कुराहरूमा चाहिँ जस्तै बेसिक हाम्रो ट्रेडिसनल अर्बन स्ट्रक्चर्समा जस्तै पब्लिक ओपन स्पेसेसहरू भयो, ननीहरू भन्छौँ जुन हामी होइन, टेम्पल्स एन्ड श्राइन्सहरू, त्यसमा पनि अब स्तूपाहरू छ, चैत्यहरू छ, विभिन्न टेम्पल्सहरू, टियर टेम्पल्सहरू भयो, स्टोन वाटर कन्डिट्स हाम्रो ढुङ्गेधारा भयो, रिचुअल प्लेटफर्म्सहरू भने दबु जुन भन्छौँ हामी, दबु डबली होइन, जहरू भयो, पब्लिक वेस्ट हाउसेस, फल्चा, अर्को पन्च पोखरीहरू भयो, स्ट्रिट नेटवर्क्सहरू पनि। र नर्मली सबै ठाउँ चाहिँ स्ट्रिट्सहरू बिगारिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रिट्स इज अ मेजर पार्ट अफ आवर अर्बन आर्किटेक्चरल हेरिटेज भन्छ, यसलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा सेन्समा हामी लागिरहेको छौँ। र सर्टनली बिल्डिङ्सहरू पनि एउटा भइहाल्यो। यो सबै एसोसिएटेड चाहिँ वी गो विथ इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज भन्छ। यो सबै जुन
ट्यान्जिबल अर्बन स्ट्रक्चरहरू छ, इट्स डिरेक्टली रिलेटेड टु सम इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजेस, त्यो पनि स्टडी गरेर दुईटाले जोडेर चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान रहिरहेको छ भनौँ। यसरी नै अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई यो जरो चाहिँ सुरुदेखि नै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्बन फिचर जस्तो लाग्थ्यो। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यो आर्किटेक्चर हेरिटेज कन्जर्भेसनमा चाहिँ जरो एउटा चाहिँ सानो एकदम सानो चिज हो तर धेरै नै इम्प्याक्ट पार्ने एउटा अर्बन स्ट्रक्चर हो। त्यसमा किन भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ यो पानीको यो मेन चाहिँ बटुवाहरू आउँदाखेरि चाहिँ जुन बाटोमा तिर्खा लाग्दाखेरि अहिले चाहिँ बाटोमा पानी किनेर खाने भने जस्तो त्यो बेला चाहिँ पुण्यको लागि मान्छेहरूले यस्तो जरोहरू बनाउने गर्दछ बाटोको छेउमा होइन, पार्टी नजिकै, मन्दिर नजिकै, चोकमा, त्यसरी चाहिँ एउटा ठाउँमा स्ट्रिटस्केपमा बनाइराखेको हुन्छ। यो अर्बन फिचरलाई चाहिँ हामी कन्जर्भ गरौँ। त्यो कन्जर्भ गर्दाखेरि एउटा इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज पनि कन्जर्भ हुन्छ। के भन्दाखेरि मान्छेले मेरिटियस काम गर्ने, पुण्यको काम गर्ने, त्यो कुराहरू बिस्तारै अहिले पनि अलिकति यो युजफुल नै छ। यो सेक्सन एउटा देख्नुहुन्छ। अर्को चिज चाहिँ यो जरो पूजा सुनागुठीमा 2020 को मतलब रिसेन्ट फोटोग्राफ हो। यसमा चाहिँ एभ्री फर्स्ट अफ द वैशाख त्यसमा चाहिँ पूजा हुने, पानी हाल्ने र पानी खाने। तर हाम्रो अब इन्टेन्सन चाहिँ कन्जर्भेसन गर्यो भने रेगुलर युज पनि होस् भन्ने एउटा आधारमा मैले यो फोटो सेयर गरेको। यसै गरी अब हामी आफै इन्भल्भ भएको चाहिँ पानीको सोर्सेसमा, किनभने अर्बन स्ट्रक्चरमा पानी चाहिँ इट्स ए भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो। त्यसमा चाहिँ अलि जस्तै धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ जस्तै यो निगुपुखु भनेर मध्यपुर थिमीमा छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो शेखर दाइ पनि हुनुहुन्छ होइन यो टिममा, सबिना भयो, हाम्रो रिच आर्किटेक्चर्सबाटै गरेको प्रोजेक्ट। त्यसमा चाहिँ 30औं वर्षसम्म चाहिँ यो पानी सुकेर एकदमै पुरै घाँसे घाँस भएको, बच्चाहरूले फोहोर फाल्ने सबै चिज नै भएको। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठिमी नगरपालिकाबाटको इनिसिएसनमा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल मेथड्स नै युज गरेर यसलाई कन्जर्भ गरेको छौँ। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। यसमा अलिकति तपाईँलाई सुनाउँछु। जस्तै अब रानी पोखरीको केसमा पनि कति विवाद भयो, कङ्क्रिटको कुराहरू धेरै होइन। त्यो गर्दा विभिन्न लिटरेचर स्टडी गर्दा, आफ्नो एक्सपिरियन्समा सुन्दा र केस स्टडीहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो लेयर्सहरू, डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू हुँदो रहेछ। र हामीले अहिले एडप्ट गरेको यसमा लेयरमा चाहिँ एक्जिस्टिङ मड भयो, त्यसमा देउचा भन्ने एउटा चार जुन ब्ल्याक सोइल छ त्यो राख्छौँ, र एडिसनल एउटा पचा पनि राखेका छौँ, पाङ्गो माटो भन्ने, त्यो हो। फेरि एडिसनल देउचा राखेर यो लेयरमा गर्दा चाहिँ मोर वाटर प्रुफ नभनौँ, वाटर अब जस्तो वाटर रिटेन गर्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ यसमा हुन्छ। तर अलिक म्याक्सिमम कन्फ्युजन चाहिँ हाम्रो यो लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा पानी चुहाउने कि नचुहाउने, चाहिँ ट्याङ्की नै बनाउने हो कि पोखरी बनाउने भन्ने कुरा हो। तर पोखरी चाहिँ रिचार्ज हुनुपर्छ भन्ने नै मान्यता भएकोले चाहिँ यसमा पानी चुहिनुपर्छ। पोखरी त इकोसिस्टम जस्तै हो। पछि यसमा पानी रसाउँछ, रसाएपछि नजिकका इनारहरू रसाउँछन् भने सबै चिज चाहिँ एउटा इकोसिस्टम बन्ने भएकोले यो ट्रेडिसनल मेथडै युज गरेर एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसरी हामी सबै ठाउँमा बनाउन सक्ने भन्ने एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै गरी अरू हामी अलिकति इन्भल्भ भएको जस्तै इनाखा गणेश टेम्पलमा यो टेकुमा बनाएको छ रिसेन्टली। पहिला चाहिँ यो कङ्क्रिट स्ट्रक्चरको थियो, पुरानो कस्तो थियो थाहा थिएन, यसमा डिजाइन गरेर अहिले यो बनेको रिसेन्टली यहाँ हामीले गरेको प्रोजेक्ट भयो। अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ यो पशुपति विकास कोषले चाहिँ यो बिल्डिङ चाहिँ भत्काउने कि भन्ने कुरा थियो। अर्थक्वेकमा पुरै ड्यामेज भइसकेको थियो यो पार्टहरू, र इन्टेरियर पनि पुरै ड्यामेज थियो। तर हामीले चाहिँ होइन, रिस्टोर गर्न सकिन्छ, यसलाई रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सबै इन्टेरियर वाइज चाहिँ पुरै जोइस्टहरू चेन्ज गरेर, कोलम्सहरू चेन्ज गरेर चाहिँ अहिलेको कन्डिसन चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याएको छौँ। एउटा पनि इक्जाम्पल भयो। अब यो अलिकति विशेष हाम्रो यो डिस्कसन फोरम भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै एउटा गरिराखेको जुन कोइला छिफल्छ फेसबुकमा पनि धेरै कुराहरू हुन्थ्यो यसमा, त्यो चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा बनाउन सक्छु। त्यसमा चाहिँ जस्तै यो कन्डिसन कस्तो छ भन्दाखेरि यो 1980s फोटो हो, यो 75 को यो यस्तो छ। अनि एउटा सर्टन टाइममा चाहिँ यो अर्थक्वेक 45 होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यो 45 डिमोलिस यो पुरै डिस्मेन्टल भयो। डिस्मेन्टल भइसकेपछि आरसिसी को बनाइयो। यो बनाइसकेको चिजमा चाहिँ फेरि अब के भयो भन्दाखेरि रोड एक्सपेन्सनले यो सबै निकाल्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो। तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने त इन्टेन्जिबल हेरिटेजको लागि त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो। कोही लाछी भने लाछी छ, यो ठाउँमा डबुहरू छ, सबै भएको ठाउँमा यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लाग्यौँ त्यसमा होइन। रिसाकेको टिम, त्यसपछि सुनागुठीको मान्छेहरू भयो, इभन यसको हेल्पको लागि चाहिँ हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीले पनि हामीलाई हेल्प गरेको छ। एउटा बारबार फाउन्डेसन भनेर छ होइन, मोर फाउन्डेसन, उसले पनि हेल्प गरेको छ यसमा। यसरी चाहिँ यसमा के गरेको छ भने अब यो प्रोसेस एउटा मात्रै तपाईँलाई सेयर गर्न खोजेको। जस्तै यो चिज चाहिँ यसरी इन्टेन्जिबल हेरिटेज भए चाहिँ थेचोको नवदुर्गा ल्याएर चाहिँ यो सुनागुठीमा यो डान्स पर्फर्म गर्ने एभ्री मर्निङको यो एकादशीको दिनमा। अनि यसमा चाहिँ यो पुरै पूजा हुने भनेपछि यो चिज चाहिँ हरायो भने सबै जाने भन्ने हिसाबमा यो गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ यो जुन शिलालेख छ भनेपछि हाम्रो डकुमेन्टेसनको प्रोसेसमा एउटा गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँलाई यो सेयर गरिरहेको भएको। एक्जिस्टिङ इन्स्क्रिप्सनहरूलाई हामीले ट्रान्सक्राइब गऱ्यौँ यसमा होइन, यसको ट्रान्सलिट्रेट गऱ्यौँ, के रहेछ भने यसको भावार्थ निकाल्यौँ होइन, इङ्ग्लिसमा पनि, नेवारीमा, नेपालीमा। यो सबै निकालिसकेपछि यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यसको जस्तै गुठीहरू बनाएको रहेछ, यसलाई बिग्रियो भने बनाऊ होइन, ल्यान्ड राखेको, यो बेला चाहिँ पूजा गर, यो सबै भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ।
भनेपछि एउटा अर्बन स्ट्रक्चरमा एउटा फल्चा भनेको नट ओन्ली एउटा फल्चा मात्र होइन, पानी परेवालाई बस्ने मात्र होइन कि यसबाट घाँसिएका थुप्रो कुराहरू हुँदो रहेछ। भनेपछि यसमा जग्गा जमिन पनि हुँदो रहेछ, एउटा रीतिथिति पनि हुँदो रहेछ, सबै चिज हुने भएकोले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी यसमा लाग्यौँ। यो आधारमा अलिकति अब डकुमेन्टेसन, अब पुरानो पहिलाको यो टिम्बरको कोलम्सहरू कस्तो थियो भने थाहा थिएन, तर अब सुनागुठीको अर्को एउटा नजिकै जुन ढुङ्गारेश्वर महादेव छ त्यहाँ एउटा भएको कोलम चाहिँ जुन साल्भेज गरिएको त्यो कोलम भयो, अनि हस्तिनागल महाविहार यो हाम्रो पाटनको, त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि अलमोस्ट मिलाउने भयो। यो सर्टन हामी एज अ आर्किटेक्ट यो चाहिँ कोही डकुमेन्ट गऱ्यौँ, डकुमेन्ट गरेर यसलाई टेक्निकल ड्रइङमा निकाल्यो र यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्न थाल्यो। यो चिजहरू भयो। सँगसँगै चाहिँ विभिन्न मिटिङ्सहरू पनि हुनु पर्यो हाम्रो कन्जर्भेसनमा। यसमा चाहिँ यो लोकल पोलिटिसियन्स भयो, कम्युनिटीको मान्छेहरू, स्टेक होल्डर्सहरू भयो, सबैसँग चाहिँ मिटिङहरू भएर एकदम सिक्वेन्समै हामीले गरिराखेका छौँ यो पार्ट। भनेपछि हामीले अरू कन्जर्भेसन गर्दाखेरि पनि यो चिज यदि पब्लिक बिल्डिङ्सहरू कन्जर्भ गर्दै भने यो प्रोसेसमा गयो भने चाहिँ बेटर भन्ने हिसाबमा यो सेयर गरेको भयो। त्यस्तै गरेर कम्युनिटी पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ कुनै पनि कन्जर्भेसन, सो द्याट दे विल थिङ्क ओके यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ, यो पछि हामी नै बस्ने रहेछ भने चाहिँ उनीहरूको अपनत्व हुने भयो। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले होइन तपाईँ आउनु पर्दैन मै गर्न सक्छु भन्ने होइन कि सबैजना मिलेर गर्नु भन्ने सेन्स चाहिँ आउनुपर्छ कुनै पनि कन्जर्भेसनमा। त्यो आधारमा यो चिज चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। यसमा विभिन्न किसिमले यो फोटोग्राफ्सहरू सेयर गरेँ मैले तपाईँहरूलाई, एउटा त्यो भयो। त्यसपछि अब टेक्निकल डकुमेन्टेसन भयो, कसरी गर्ने के गर्ने सबै चिज चाहिँ हामी ट्रेडिसनली गर्न चाहिँ खोज्यो र कति कुराहरू चाहिँ अब नयाँ एडिसन्सहरू पनि भएको छ। यो भयो डिफ्रेन्ट स्टेजेसको यो कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू भयो। अनि अर्को चिज चाहिँ अब यसमा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलाको यसमा यो जुन शिलालेखमै उल्लेख गरेको चाहिँ चैत्र पूर्णिमाको बेला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ समय बुझी दान गर्ने होइन, अनि यो चाहिँ पूजा बेला चाहिँ यो ठाउँमा बसेर बाजा बजाउने, त्यो चाहिँ सबै लेखिएकै छ शिलालेखमा। अब त्यही चिज अहिले रिभाइभ गरिरहेको छ। अब रिभाइभ चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ भने गुठी त छैन, अब त्यो गुठी हराइसक्यो। हामीले रिसेन्टली चाहिँ एउटा कोर्स चाहिँ खडा गरेको छौँ। यसमा चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो 120+ मेम्बर्सहरू छन्। अनि एभ्री मन्थ चाहिँ 100 रुपियाँ राखेपछि त्यसको काम चाहिँ यसबाट जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ ब्याज होइन, त्यो ब्याजले चाहिँ यो फल्चाको मर्मत गर्ने र पूजाआजा गर्दाखेरि खर्च लाग्ने त्यो गर्ने सबै चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ मिलाएको छौँ। मोडर्न डे कन्सेप्टमा चाहिँ गुठी जस्तै भयो होइन, एउटा कोर्स भनौँ अथवा ब्याङ्क भनौँ whatever होइन, त्यसलाई भनौँ। त्यसरी चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू पनि आउने गर्ने भयो। अर्को चाहिँ युसेज चाहिँ जस्तै अब एक्जिबिसन गर्ने र पहिला हामी सानो हुँदाखेरि नै आउने जस्तै यो तामाङहरू चाहिँ आएर लेले नल्लुबाट आएर चाहिँ यो स्याउ नासपातीहरू बेच्ने होइन, त्यहाँबाट फेरि बाटर सिस्टम जस्तो गरे यसमा लसुन हामीले दिने, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई फलफुल दिने। अनि त्यो सिस्टम अहिले पनि देखिन्छ र आइरहेको यो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो। पछि अरू बेला चाहिँ जस्तै जात्रा पर्वमा यो कहाँ बाजा बजाउने होइन, यो खट ल्याउनेदेखि लिएर मान्छेहरू त्यहीँ बसेर हेर्ने होइन, यो सबै एक्टिभिटी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा एउटा अब मेन यसको सक्सेसको स्टोरी भनेकै एउटा फल्सा हराएको भए चाहिँ यो सबै चिज हराउने रहेछ र त्यो भयो भने चाहिँ यो चिजहरू बस्ने रहेछ भनेपछि इट्स लाइक एकदमै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको कुराहरू भएकोले त्यो चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्टली हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कन्जर्भेसनमा एउटा कुरा त्यो। र यसमा चाहिँ हामीले अब प्रोसेस वाइज चाहिँ अब पुरातत्व विभागमा यसको स्वीकृतिहरू लिएर जुन ड्रइङ्सहरू गऱ्यौँ हामी, भनेपछि आर्किटेक्टहरूले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो ठाउँको चाहिँ फोटोग्राफिक डकुमेन्टेसन भनौँ अथवा टेक्निकल ड्रइङ डकुमेन्टेसन सबै गर्ने, इन्स्क्रिप्सन्सहरूको कलेक्सनहरू गर्ने, लिट्रेचरहरू किताबहरूमा आएको बुक्सहरूको लिट्रेचर स्टडी गरेर त्यो राख्ने भएपछि एक्लैले गर्न सकिएन। त्यही अनुसारले ट्रेडिसनल बिल्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर हामीले गऱ्यौँ जुन अर्थक्वेकमा चाहिँ अब सबै वर्ल्ड हेरिटेज साइट मात्र जाने भनेपछि भयो, अरू जुन बफर जोनमा भएकाहरू जुन एसोसिएटेड बिल्डिङ्सहरू, पब्लिक स्पेसेसहरू, सानो सानो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सबै हराउने भएपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्ट एकदमै ऱ्यापिड हुनुपर्ने चिज भनेको सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एटलिस्ट फोटो लिउँ, सानो मेजरमेन्ट लिन सक्छ भने मेजर लिउँ, त्यसको डकुमेन्टेसन बनाउँछ। फ्युचरमा केही हामीले बनाउनु पऱ्यो भने बनाउन सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ राखेको छ। यसमा चाहिँ अब धेरै चिज यसमा त थुप्रो भएको छ है, कति सेयर पनि गरेका छौँ हामीले। जस्तै फल्सा इभन अब यो रोडमा पर्ने भएर यो सबै अब बिगार्नुपर्छ, सार्नुपर्छ, यो विकास विरोधी हो भनेर इभन सिडिओसम्म पुग्यो, मन्त्रालयसम्म पुग्यो, यो सबै चाहिँ हामीले रोक्नै निर्देशनसम्म दिइयो। भनेपछि यसमा सबै हामी लिगल्ली चाहिँ वी आर फाइन, किनभने एन्सियन्ट मोनुमेन्ट एक्टले यसलाई बचाउ भनेको छ भनेपछि किन नबचाउने, यथास्थानमा हामीले बचाउन सक्ने भएर त्यो हामी नहटिकन भनौँ होइन, नडराइकन नहटिकन त्यसलाई चाहिँ लागिरह्यो र अन्त्यमा चाहिँ वी सक्सिडेड इन अ वे है। त्यो भएर सबै यो सक्सेसको स्टोरी हो। यो सबैले पोजिटिभली लिनुहुन्छ भनेर मैले सेयर गरेको। अब यो कुरा यही कुरामा अलिकति डिबेट पनि छ कन्जर्भेसनमा। हामीले एउटा घर बचाउने, एउटा मन्दिर बचाउने भनिरहेको छौँ, यहाँ सेटलमेन्ट नै गइरहेछ। एउटा त नेचुरल डिजास्टरले गइरहेछ भने अर्को चाहिँ यो गभर्मेन्टको अथवा कुनै पनि गभर्मेन्ट आओस् अथवा लोकल गभर्मेन्ट होस् सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, उनीहरूले चाहिँ त्यो चिज पुरानो चिज के राख्ने भन्ने कुरा, तर हिस्ट्री त्यही नै हो, त्यो के हो कसरी हो भन्ने कुरा यदि नभइकन त देशै बन्दैन। पछि यो चिज बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसमा चाहिँ सबैले बोल्नुपर्छ।
चाहे त्यो आर्किटेक्ट होस् नन आर्किटेक्ट होस् जानेको नजाने उनीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो। यो हिसाबमा चाहिँ सुनागुडी एउटा मेजर इन्ट्रेस्टिङ केस हो। त्यो चिज चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा होइन। त्यो पार्ट चाहिँ सेयर गरेको छु मैले। अर्को जस्तै अब यो गभर्मेन्टको पोलिसीमा त यो रातो जुन लाइन राखेको छ सबै नै जान्छ यसमा। ढिङ्गारेश्वर महादेव जुन लिच्छवीकालीन अझै पशुपतिनाथभन्दा पहिलेको भनेर जुन भनिएको छ त्यो पनि सबै गए जाओस् भन्ने हिसाबमा यो रोड वाइडनिङको केस राखेको छ। त्यो चिज पनि गर्नु हुँदैन। भने कन्जर्भेसन सानो कुरा मात्र भएन, एउटा सानो जरो, एउटा सानो हिटी होइन, एउटा पोखरी मात्र नभइकन पुराका पुरा सेटलमेन्ट सिटी नै जाने, त्यो भएपछि एउटा मेजर हाम्रो कन्सर्नको विषय हो। त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो छ कुराहरू। त्यसपछि आएर जस्तै अब हामी एज एन आर्किटेक्ट हामीले डकुमेन्टेसन आफ्नो ठाउँको एटलिस्ट के छ त त्यहाँ हेर्नुपर्छ सबै चिज होइन। जस्तै अब मैले चाहिँ सुनाउटो केसमा गरेँ, चापागाउँको हेरेका छौँ हामीले होइन, लुबुको हेरेका छौँ, बुङ्गमती खोकनाको, अथवा टिबिआई गर्दा त मोर देन 48 सेटलमेन्ट्सको हामीले ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गऱ्यौँ। भने त्यो चिजमा आफूले सकेको चिजमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गरौँ भन्ने कुरा हो। कन्जर्भेसनको सबभन्दा फर्स्ट कामै त्यो हुन्छ होला लाग्छ। त्यही भएर सर्टन चिज चाहिँ सेयर गरेको। र यसमा अर्को चाहिँ अर्बन ट्रान्सपोर्ट रोड्स भनेर राखिरहेको छ ट्रेडिसनल सेटलमेन्ट्समा, जुन चिज चाहिँ इट गोज थ्रु द सेटलमेन्ट भन्छ। यो चिज बढाउने बित्तिकै त यो सबै यसको जुन हाम्रो यसको अर्बन सेटिङ छ सबै बिग्रिन्छ। यो चिज चाहिँ नियमले पनि मिल्दैन, हाम्रो कुनै पनि थियोरीले नमिल्ने कुरा चाहिँ किन गरिरहेछ भन्ने क्वेसन चाहिँ सबैले उठाउनु पऱ्यो। एटलिस्ट क्वेसन चाहिँ उठाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसरी हामी सानो डकुमेन्ट चाहिँ बनाएको छौँ यसमा। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो एज अ रोल चाहिँ अब जस्तै यस्तो सानो सानो मेजरमेन्ट पनि गर्न जान्छौँ हामी होइन। जस्तै अब यसमा यो केभिपिटीकै एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ एज अ साइट इन्चार्ज काम गर्दाखेरि यो सरस्वती फल्चा त्यो पुरै नै ड्यामेज भइसकेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी मिलाएर यो बनायौँ होइन। अहिले आफ्टर कम्प्लिसन चाहिँ सबिना, रजन होइन, म आफै छु यसमा। अर्को हाम्रो शेखर राई हुनुहुन्छ, अहिले एकछिनमा आउनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि टिबिआई नेपाल टिम भनेर लट अफ भोलिन्टियर्स मोर देन 100 थियो त्यसमा। अब यहाँ हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ कम छ। यसरी गर्दा यो अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मेन चाहिँ कन्जर्भेसनमा के मात्र प्रेजेन्ट एउटा सानो सानो युनिट मात्र नभएको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो मटेरियल, टुल्स एन्ड टेक्निक पनि कन्जर्भेसन गर्ने हो। त्यो चिज पनि हुनुपर्छ। त्यो नभइकन हाम्रो मेन कुराहरू जति छ नि यो इन्ट्यान्जिबल भनौँ अथवा ट्यान्जिबल त्यो चिज प्रिजर्भ हुँदैन। भनेपछि हामीले फ्रम टुल्स, फ्रम मटेरियल, फ्रम टेक्निक्स पनि कन्जर्भ गर्दै जाउँ। सँगसँगै चाहिँ कति चिजहरू जुन राज्यले नजानेर हो अथवा जानेर हो अथवा के हो त्यो जुन हाम्रो एगेन्स्टमा अथवा कन्जर्भेसनको नर्म्स अथवा त्यसको स्पिरिटको अगेन्स्टमा गइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ एटलिस्ट हामीले रेसिस्टै गर्न नसके पनि लेट्स स्टार्ट टु क्वेश्चन यो चिज ठिक हो र भन्ने क्वेसन तपाईँ घरमा कुरा गर्नुहोस् होइन, आफ्नो टोलमा कुरा गर्नुहोस्, साथीभाइसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यो भयो भने चाहिँ बच्छ होला। अदरवाइज चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै हराउँदै जाने हो। जुन बिग ब्रान्ड्स इन द ट्री अफ आर्किटेक्चर भनेको छ त्यो सबै हराउँदै जान्छ। त्यो हिसाबमा कम्युनिटी पिपल होइन, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स, आफ्नो स्कुल कलेजेस तपाईँले कहाँ कहाँ इन्भल्भ हुन्छ आफ्नो सर्कलमा चाहिँ यो कन्जर्भेसन हो। किनभने आइडेन्टिटी हाम्रो देशको भनेकै हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटी हो होइन। सँगसँगै जुन नेचुरल आइडेन्टिटी आफ्नो छ त्यस्तै जुन म्यानमेड आइडेन्टिटी त्यसलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो, त्यसलाई डेभलप गर्नु पऱ्यो, प्रस्पर गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो। हामी पुरै मोडर्न भनेर सबै चिज नयाँ लिँदै जायौँ र आफ्नै पुरानो सबै चिज बिर्सिँदै गयो भने एउटा युरोपियन र नेपालीमा खासै फरक हुन्न। त्यही भएर त्यसलाई बचाउनको लागि सबै लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट सहित यतिमै टुङ्ग्याउँछु। अनि हामी डिस्कसनमा चाहिँ आई थिङ्क है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच पद्मा सुन्दर दाई तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसनको लागि। पक्कै पनि तपाईँको यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो यङ प्रोफेसनल सँगै हाम्रो स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ अझै पनि कन्जर्भेसन फिल्डमा आउनलाई चाहिँ मोटिभेसनको रूपमा हुनेछ। अब म सेकेन्ड स्पिकरतिर जान चाहन्छु। Our second speaker will be Amit Vajracharya Dai. Let me give his short introduction. He is currently working as conservation architect at Kathmandu Metropolitan City Hanuman Dhoka Darbar Square Conservation Program, Basantapur, Kathmandu. He is working in government sector from last 9 years. Apart from this, he has also worked as team member in architecture documentation and social economic survey in Bandipur, one of the successful urban revitalization project at Tanahu. This project was led by conservation architect Dr. Jharina Joshi in Bandipur Eco-Culture Tourism Project. So Amit Dai, floor is yours. Please start your presentation.
Okay, thank you, Sustina. Good afternoon, everybody. आजको यो अब यङ आर्किटेक्ट्स इन हेरिटेज कन्जर्भेसनको टपिकमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ सोनाको इसी र कमिटी फर यङ आर्किटेक्ट्स टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले ओभरअल अब त्यो एक्सपिरियन्सेस मात्र मैले सेयर गर्न चाहेँ। मैले हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा कामहरू गरेको यो केएमसीमा म इन्भल्भ भएदेखि काम भएको भेरी फ्यु, सबै त मैले यहाँ राख्न सकिनँ। कुनै प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मैले यो प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ र ती चिजहरू इन फ्युचर अब नेक्स्ट प्रोजेक्टहरू त्यस्तै सेम प्रोजेक्टहरू हुँदैन होला र त्यस्तै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन मेरो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो भन्नु मैले त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ मैले सिलेक्सन गरेको छु। मैले चाहिँ अब काम गर्ने एरिया भनेर चाहिँ हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर कन्जर्भेसन प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटको जुन प्यालेस बााउन्ड्रीबाट हामीले चाहिँ 4वटा वडा, एक्सक्युज मी, सुनिरहेछ? म त म्युट भयो कि जस्तो लाग्यो। ओके, अनि अहिले चाहिँ दरबार स्क्वायर कन्जर्भेसन प्रोग्रामले चाहिँ बेसिकली 4वटा वार्डहरू जुन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटको चाहिँ बााउन्ड्रीले छुने काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको वडा नम्बर 19, 20 र 23, 24 को पार्टमा हामी काम गर्छौँ। ती बाहेक पनि हामीले चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा मात्र नभइकन यी 4वटा वडाको चाहिँ अरू एडजोइनिङ वार्डहरूको पनि हामीहरू कामहरू गर्छौँ। अब हामीले कामहरू गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो चाहिँ अब मैले यो एकदम अब वर्ल्ड हेरिटेज साइटको चाहिँ कुनै वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ हाम्रो हनुमान ढोकाको चाहिँ मेजर टेम्पल्स र मोनुमेन्ट्सको कुनै सानो एउटा चाहिँ हिस्ट्री र सानो एउटा चाहिँ ब्रिफिङ मात्र राखेको छु। जसरी मान्छेले चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुमारी घर र लास्ट 72 सालको भूकम्पमा यो पनि ड्यामेज भएको छ। अनि कतिसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेट सोरिङ गरेर राखेका थियौँ र कमिङ फिस्कल इयरमा हामीले यसको चाहिँ रेनोभेसनको काम सुरु गर्न लागेको छौँ। त्यस्तै शिव पार्वती टेम्पल, यो शिव पार्वती टेम्पल नाम भए तापनि यसको चाहिँ नवजोगिनी मन्दिर भन्दो रहेछ यसलाई। अनि यसो यो पनि 72 सालको भूकम्पमा राम्रोसँग ड्यामेज भएको छ र यसलाई हामीले चाहिँ त्यो एनालाइसिस को काम गराइसकेका छौँ भने यो पनि हाम्रो यो फिस्कल इयरमा काम सुरु हुनेवाला छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट मोनुमेन्ट भनेको तलेजु टेम्पल। यो चाहिँ हनुमान ढोका दरबार को जुन पेरिफेरी भन्दा नि यो भित्र पर्न आउँछ। यो चाहिँ रोयल फ्यामिलीको चाहिँ पहिलाको गडेस मानिन्छ। यसको चाहिँ मर्मत सम्भार चाहिँ भूकम्प जाने बेला पनि मर्मत सम्भार भइरहेको थियो र यो इन्ट्याक्ट नै छ, त्यस्तो ड्यामेज भएको मन्दिर चाहिँ होइन। त्यसपछि काष्ठमण्डप सतल अभियसली सबैलाई थाहा भएको हो, यो प्लिन्थसम्मै ड्यामेज भएको होइन। अब अहिलेको केसमा मोर देन 75%, 80% काम सकिसकेको छ काष्ठमण्डप सतलको विषयमा। कालभैरव वान अफ द जायन्ट ह्युज वान स्टोन स्कल्पचर होइन, यो पनि हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमै पर्छ। त्यसपछि आएर यो मैले अलिकति ब्रिफिङहरू चाहिँ यो जात्राहरूको पनि राख्न खोजेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यो हनुमान ढोकामा मोस्ट अफ द ह्यापनिङ र होइन थ्रुआउट द इयर एउटा यो जात्राले चाहिँ हनुमान ढोकालाई डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजबाट डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गभर्न गरेको हुन्छ। र इन्द्र जात्रामा चाहिँ मैले स्पेसली हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरबाट हामीले इन्द्र जात्रामा चाहिँ यो अहिले मैले पिक्चर्सहरू राखेको चाहिँ ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो अफिसबाट भनौँ न हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर कन्जर्भेसन प्रोग्रामबाट चाहिँ यो इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजलाई पनि प्रिजर्भ गर्नलाई, यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले हेल्प गरिरहेको छौँ। त्यो कारणले पनि मैले यो जात्राहरूको विषयमा अलिकति बोल्नु खोजेको हो। अरूको जात्रा गाई जात्रा भनेर कुनै पनि तिनटै
हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर पाटनमा जात्राहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ यो गाई जात्रा चाहिँ लागेको क्षेत्रबाट लानुपर्ने भएकोले यो गाई जात्रा पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल हाम्रो यो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा। र अर्को सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा यो पनि हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रबाटै जाने भएकोले पनि यी जात्राहरूसँग हाम्रो अफिस या हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले चाहिँ डाइरेक्टली उहाँहरूसँग चाहिँ काम गर्ने भएकोले मैले यो छोटकरीमा यिनीहरू राखेको हो। अब जात्रा रुटहरू अभियसली इन्द्र जात्रामा हामीले यो स्लाइडको चाहिँ राख्नुको कारण चाहिँ यो कोनेया थनेया र नान्चाया भनेर जुन इन्द्र जात्रामा 3 दिन हामी जात्रा मनाउँछौँ, यो 3टा रुटलाई चाहिँ र यी बाहेक अर्को एउटा रुट छ जुन उपाको यात्रा, सेतो मञ्चनाथ यात्रा र गाई जात्रा रुट। यसलाई चाहिँ कोर एरियामा चाहिँ हामीले सम्पदा मार्ग भनेर चाहिँ छुटाएका छौँ र हामीले परिआएको खण्डमा यो सम्पदा मार्गको पनि मन्दिरहरू जस्तै मोनुमेन्ट्सहरू देवक्षहरू हामीले बनाउँदै या त्यसको चाहिँ मर्मत कार्यहरू हामीले आफ्नो दायरामा राखेर गरिआएका छौँ। अब स्कोप अफ वर्क्समा चाहिँ यो प्रशासनिक कामहरू बाहेक मैले टेक्निकल को मात्र पार्टलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले प्रिजर्भेसन, कन्जर्भेसन र रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्छौँ स्पेसली मोनुमेन्टमा। र अहिले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा 3 जना प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। एकजना म भएँ, अर्को मेरो साथी अर्को एकजना आर्किटेक्ट गौरव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि अर्को हाम्रो सिनियर एकजना जुनियर आर्किटेक्ट विन्द्या कार्की भनेर हामी 3 जनाको चाहिँ टेक्निकल टिम छ। र हामी 3 जना टेक्निकल टिमले नै ओभरअल हामी त्यो एरियाको चाहिँ कामहरू हेर्छौँ। हामी आफै फिल्ड भिजिट गर्छौँ, ड्रइङ बनाउँछौँ, इस्टिमेट गर्छौँ र फाइनली त्यसलाई बिडिङ प्रोसेसमा जाने हो कि युजर कमिटीबाट गर्ने हो कि र सानसानो कामहरू अफिसकै अन्डरमा गर्ने हो, त्यो सबै हाम्रो एउटा टेक्निकल टिमले हेर्छ। र अहिले मैले भने जस्तै ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेजको कुरामा चाहिँ अहिले त्यो एरियामा चाहिँ विभिन्न जात्रा पर्वहरूमा जात्राहरूको लागि चाहिने सामानहरू जस्तै बाजागाजाको कुराहरूदेखि लिएर खटहरू बनाउने कुरादेखि लिएर छत्र बनाउने कुराहरू लिएर यस्तो काममा पनि हामीले चाहिँ हेल्प गरिरहेछौँ। अब मैले यो मेजर प्रोजेक्ट्सहरू मात्र मैले फोकस गर्न चाहेँ। यो सिलियोन सतह अहिले काष्ठमण्डपको साउदर्न साइडमा भएको सिलियोन सतह चाहिँ यो चाहिँ 72 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि नै काम सुरु भइसकेको थियो। यो चाहिँ जस्ट रेनोभेसनको काम मात्र थियो, कम्प्लिटली डिमोलिस गरेर गर्ने काम थिएन। अनि यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बेसिक काम चाहिँ हामीले इन्टेरियर भित्रको चाहिँ मेजर वालहरूलाई चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ मेन्टेनेन्स मात्र गऱ्यौँ भने बाहिरको जति पनि यो बारदलीको कामहरू, जुन अगाडिको चाहिँ वुडन पोस्टका कामहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रियुज गरेर जुन पार्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नु पर्दैन त्यो पार्टहरूमा जस्ताको तस्तै गरेर हामीले यो कामहरू चाहिँ गरेको थियौँ। अनि सिंह सतलको चाहिँ मैले यसमा स्पेसल्ली राख्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि 72 सालको भूकम्पमा अरू सबै प्रायः जस्तो अब हनुमान ढोकामा चाहिँ मोनुमेन्टहरू ड्यामेज भएको भए तापनि सिंह सतल चाहिँ हामीले काम गर्दै गरेको पनि र त्यसमा पनि केही ड्यामेजहरू भएको थियो, तर हामीले चाहिँ यसलाई रिटेन गर्न चाहिँ सक्सेस भयौँ। र इमिडिएटली 72 सालको भूकम्पपछि हामीले कम्प्लिट गरेको प्रोजेक्ट पनि यही हो। यसमा अब विभिन्न फेजेसहरूको कामहरू मैले यहाँ देखाएको छु। जस्तै हामीले मेन्टेनेन्सको कुराहरू रेनोभेसन गर्दाखेरि यसमा देखाएको जस्तो यो पुरानो झ्याल ढोकाहरू हामीले एज इट इजै राखेको छौँ र फ्लोरिङहरूदेखि लिएर यो जोइस्टहरूको कुराहरूदेखि लिएर यिनीहरू सबै इच एन्ड एभ्री लाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोट डाउन गरेर त्यसलाई चाहिँ यो कोलमहरू अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बनाइसकेपछि यो कोलमहरू हामीले एज इट इज जस्ताको तस्तै राखेका छौँ। अनि यो सेकेन्ड फ्लोरको बाल्कनीको यो कोलमहरूदेखि लिएर अरू झ्याल ढोकाहरू हामीले चाहिँ कुनै पनि चेन्ज गरेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसनको नर्म्समा बसेर काम गरेको एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यही प्रोजेक्टमा नै सबभन्दा गाह्रो भएको एउटा पार्ट भनेको रुफको पार्ट, जुन चाहिँ मैले यसमा
देखाउन खोजेको फोटोग्राफ्सहरूमा चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ स्पेसली मैले र मेरो टिमले चाहिँ के सिक्ने मौका पायौँ त भन्दाखेरि यो यो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ हनुमान ढोका एरियामा अर्को छैन र हामीले काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो मोनुमेन्टको काम गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेम्बर्सहरू वुडन मेम्बर्सहरू यति धेरै वुडन मेम्बर्सहरूको बारेमा हामीले चाहिँ जान्ने मौका पायौँ र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि जुन यो कार्भर्सहरूदेखि लिएर मेसन अनि यो जुन कार्पेन्टरहरूसँग चाहिँ एकदम राम्रो टर्ममा चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ र त्यसपछि अनलाइकली अब यसलाई चाहिँ अलिकति फिनिसिङ र यताउता गर्दाखेरि टाइम चाहिँ अलिकति हामीलाई एलोकेटेड टाइमभन्दा चाहिँ अलिकति ढिला भयो तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै राम्ररी कामहरू गरेका थियौँ। त्यस्तै अर्को मोनुमेन्ट भनेको यो चाहिँ वान अफ द बुद्धिस्ट विहार काठमाडौँको चाहिँ 18वटा चाहिँ मेजर बाहलहरूमध्ये एउटा चाहिँ रत्नकेतु महाविहार भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ लोकल चलनचल्तीको नाममा चाहिँ चहाभा भन्ने चिनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो असनबाट नर्थतिर जाने बेलामा थैटी चोक नपुग्दै राइट साइडमा पर्छ। अनि यो महाविहार पनि 72 सालको भूकम्पमा त्यस्तो हेभिली ड्यामेज त होइन तर यसको माथिको रुफिङ चाहिँ चिङ्गटी टाइल्सहरू भएको थियो तर पहिला पनि यो ड्यामेज भित्र चाहिँ पानीहरू चाहिँ चुहेर चाहिँ ड्यामेज भएको अवस्था थियो र हामीले चाहिँ यो 72 सालपछि सुरु गरेको एउटा प्रोजेक्ट हो। अनि यो चाहिँ कम्प्लिटली रेनोभेसन भन्दा नि रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट हो यो। अनि यसमा पनि हामीले चाहिँ यी मेजर आर्टिफ्याक्ट्सहरू जस्तो यो पशुका झ्या भयो, यो मुख्य द्वार भयो, त्यसपछि साइडको अरू टिकिझ्यालहरू चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै यसरी यसलाई चाहिँ बिग्रेका पार्टहरूलाई मात्र हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ तर कुनै पनि हामीले चाहिँ बुट्टाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई यसरी रिकार्भ गरेर यसरी युज गरेका छौँ भने। अनि अर्को एउटा बेसिक कुरा चाहिँ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले हामीले अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल वेमै काम गर्छौँ। हामीले चाहिँ आरसिसी या भनौँ सिमेन्ट युज गर्दैनौँ र अब अहिलेसम्म हामीले पुरातत्वसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिरहेको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर हामीले ट्रेडिसनल मटेरियल ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी नै हामीले चाहिँ युज गरेका छौँ। जस्तो कि यसमा यो पिक्चरमा मैले देखाउन खोजेको हामीले यो लाइमलाई चाहिँ मिनिमम 7 to 10 डेज यसरी चाहिँ सोक गरेर त्यसपछि सुर्कीमा मिसाएर हामीले यसरी चाहिँ मोटारको रूपमा युज गर्छौँ। अनि यो फाउन्डेसन पनि हामीले यसरी चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ यसरी बनाएर यो लगभग 22 इन्चेस ठिक यसरी चाहिँ लोड बेरिङ वाल बनाएर हामीले यसरी चाहिँ यो विहार बनाएका हौँ। र यसमा भएका यी पुराना झ्यालहरू अनि यस्तो पुराना चाहिँ प्रेयर व्हिलहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई नै रियुज गरेका थियौँ। र यी बाहेक यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले यसमा पुरानो फोटो मेबी मसँग मिसिङ भयो होला। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ माथि ओरिजिनल भनौँ कि अब त्यसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ चाहिँ बारदली जस्तो थियो भने पछि हामीले चाहिँ 3 बे विन्डो राखेका थियौँ। र हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ स्टिल हामीले चाहिँ कुनै पनि मोनुमेन्टहरूको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ पुरातत्व विभागसँग सहमति लिइकन गर्छौँ र यी प्रोजेक्टहरू पनि हामी सबै पुरातत्व विभागको सहमति अनुसार नै गरेका प्रोजेक्टहरू हुन्। र यसमा चाहिँ हामीले त्यही मटेरियलको कुराहरू टेक्नोलोजीका कुराहरू यसमा पनि मैले सकभर मैले यो फोटोग्राफ्सबाट देखाउन खोजेको छु। ट्रेडिसनल वेबाट नै हामीले यसरी चाहिँ काठहरूको यो कार्पेन्ट्री जोइन्टहरू अनि यो माथिबाट राफ्टर्सको चाहिँ यसरी चाहिँ बैकसीमा यसरी राख्ने तरिकाहरू चाहिँ हामीले यो ट्रेडिसनल वेमा अनि यसरी ओपनिङ्सहरू चाहिँ डुचुबा बिचुबा भन्ने इनर फ्रेम आउटर फ्रेमहरू यसरी इन्टरकनेक्ट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ हामी अहिलेसम्म पनि फलो गरिरहेछौँ है। अब तर बिडिङ प्रोसेसबाट गर्दाखेरि कामहरू रफ हुने कामहरूमा चाहिँ क्वालिटी नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ होला। कुनै कुनै प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तो नभएको पनि होइन तर स्टिल अहिलेसम्म हामीले काम गरेकोमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री नै कामहरू गरिरहेछौँ।
र अर्को इम्पोर्टेन्ट मोनुमेन्ट चाहिँ यो काष्ठमण्डपको वेस्ट पार्टमा रहेको अशोक विनायक देवछे भनेको अशोक विनायक जुन मरुभूमि एरिया छ त्यसको चाहिँ देवछेको प्रोजेक्ट हो। अनि यो पनि 72 सालको भूकम्पमा पार्सियल्ली ड्यामेज, कम्प्लिटली भत्किसकेको त होइन, तर पार्सियल्ली ड्यामेज बिल्डिङ थियो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल वेमा हामीले बनाएको थियौँ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न फेजमा चाहिँ काम गरेकाहरू, जस्तो कि यसमा पनि यी पुराना झ्यालहरू, यो सेकेन्ड फ्लोरको यो देवकुटीको झ्यालमा यो ब्रास प्लेटेड ओरिजिनल झ्याल, यो तलका 3 बे विन्डोहरू यो हामीले जस्ताको जस्तै त्यसलाई चाहिँ रियुज गरेका थियौँ। र त्यसमा त्यही नेसेसरी भएको ठाउँमा बाहेक हामीले चाहिँ मेम्बरहरू पनि चेन्ज गरेका थियौँ। अनि यी प्रोसेसहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले त्यही ट्रेडिसनल मटेरियल, ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी नै युज गरेर हामीले कम्प्लिट गरेका हौँ। यसमा विभिन्न फेजमा हामीले यी झ्यालहरू, यो दलानका थामहरू, यो बुट्टाहरू जस्ताको तस्तै हामीले त्यसै गरेका थियौँ। अनि यो मैले चाहिँ यो ट्रेडिसनल वेमा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ नस राख्ने, वाल प्लेट राख्ने, त्यसको चाहिँ कनेक्सनहरू कसरी राखिन्छ भनेर एउटा सानो इक्जाम्पल राख्न खोजेको छु। र यी पुराना झ्यालहरू, यी पुराना चाहिँ दलानहरू हामीले जस्ताको तस्तै यसरी युज गरेका थियौँ भने यो पनि हामीले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा कम्प्लिट गरेको एउटा राम्रो प्रोजेक्ट थियो। अनि यो हामीले ट्रेडिसनल वेबाट यसरी नै पुरानै झ्यालहरूको पिसेसहरू यसरी राख्यौँ। अनि यो दलिनहरू राख्ने तरिका, इभन झ्यालहरूको चाहिँ यो दुचुबा पिचुबाहरू, इनर फ्रेमहरू कसरी राखिन्छ, किन यो ठुलो सानो हुन्छ, र यसरी चाहिँ इनर फ्रेम र आउटर फ्रेम चाहिँ ठुलो सानो हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ बिचमा आउने चाहिँ मेम्बरहरू, जुन स्ट्रक्चरल मेम्बर कोपुहरू राख्ने तरिकाहरू, यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी चाहिँ आफूले पनि अध्ययन गरेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यही कन्टिन्युटी दिन सकेका छौँ। र मलाई यी प्रोजेक्टहरू गर्दै पनि मैले चाहिँ सिक्ने मौका चाहिँ धेरै पाएँ। यो अहिलेसम्मको मेरो प्रोजेक्टहरूमध्ये चाहिँ यो 2-3वटा 4वटा प्रोजेक्टहरू मात्र मैले देखाएको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू, तर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो डिफ्रेन्ट वे अफ कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ फेस पनि गरी सिक्ने मौका पाएकोले मैले प्रोजेक्टहरू चाहिँ देखाएको। र सरी, यो अलिकति नामको मिस्टेक भएछ माथि। यो चाहिँ यो यटका बालभन्दा अलिकति वर, यो चाहिँ कुमारी मन्दिरको अगाडिको चाहिँ यो माथि मिस्टेक भएछ, सरी। यो चाहिँ बालगोपाल भजन मण्डल भन्दा वान अफ द पुरानो पार्टी हो। अनि यो बालगोपाल भजन मण्डल पार्टी भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कृष्णको मूर्ति छ र यहाँ चाहिँ एउटा फेस्टिभलमा चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई त्यो नाम मैले बिर्सेँ, एउटा फेस्टिभलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भजन गाउने चलन छ। र यो चाहिँ स्पेसली कृष्ण जन्माष्टमीको दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा मेला जस्तो एउटा लोकल कम्युनिटीले चाहिँ एकदम मान्ने देउरा भएको चाहिँ। अनि यो एउटा चाहिँ पार्टी प्लस इन्द्र जात्रा बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ ज्यापु समुदायले यहाँ बाजा बजाउने गर्दछ र यो समयपछि दिने एउटा पार्टी हो। त्यही भएर यो पार्टी पनि हामीले अहिले पुरानै ढाँचामा सेप एन्ड साइज लाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन ट्रेडिसनल यसरी चाहिँ स्टोनको नागो, स्टोनको यो न्याकोलोदेखि लिएर कार्भ कोलुमहरूदेखि लिएर, अनि यो पहिला हामीले बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ बिग्रिएर माथि जस्ता पाता लगाएको थियो र यो वालहरू पनि सबै कहीँ प्लास्टर गरेको थियो, कतै वाल तोडिएको थियो, त्यस्तो थियो। पछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रेडिसनल वेबाट बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पार्टीको फर्ममा चाहिँ हामीले दिन सकेका छौँ। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन सर्ट एन्ड स्विट यति नै कम्प्लिट गर्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद अमित बजुचारी दाइलाई। तपाईँले चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ, कति धेरै काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई देखाइदिनु भयो। अब हामीले अहिलेसम्म 2टा प्रेजेन्टेसन सकाइसक्यौँ। तपाईँहरूको केही क्वेसन वा
केही क्वेरी छ भने हाम्रो क्वेसन एन्सर सेक्सनमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र सँगै फेसबुकमा पनि तपाईहरूले चाहिँ क्वेसनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हाम्रो लास्ट प्रेजेन्टेसन तिर जाँदैछौँ। हाम्रो लास्ट स्पिकर हुनुहुन्छ शेखर डङ्गोलजी। उहाँको म सानो डिस्क्रिप्सन दिन गइरहेको छु। Mr. Dungol has been associated with John Sandy and Associate. He has almost 15 years of experience on mostly traditional architecture of Himalayan region of Nepal. He has been worked as a project manager and coordinator for the conservation of various monasteries, naming some Tupchen Gompa, Champa Gompa in Lomangthang, and Sarang Gompa in Sarang, Sumdu Chorten, and many more. Mainly, he has been involved in restoration of Lomangthang city wall in Upper Mustang, which is also listed in tentative list of World Heritage Site. Apart from Himalayan region, he has also been involved in the restoration project in Kathmandu Valley, mainly in Changunarayan area, World Heritage Site. There he has been involved in various projects like Kileshwar Temple, Lakshminarayan Temple, Pujari Satal. Now let's hear from Shekhar Dungol. Please start your presentation, Shekhar. मेरो भिडियो अन भइरहेको छैन। या यु क्यानट उहाँको भिडियो एकचोटि अन गरिदिनुहोस्। भयो। धन्यवाद सृष्टि। म शेखर डङ्गोल। मैले कन्जर्भेसन वर्क भन्दा नि जोन स्यान्डले जोइन गरेको 2006 मा। र 2006 को स्टार्टिङमा नै मैले चाहिँ अप्पर मुस्ताङ जाने अपर्च्युनिटी पाएँ र त्यो बेलादेखि नै सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ एज एन आर्किटेक्ट गएको थिएँ भने 2007 देखि एज एन फिल्ड असिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरेको थिएँ। र अब लोमन्थाङको बारेमा भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लोमन्थाङ एज एन पार्ट अफ अप्पर मुस्ताङ चाहिँ एज एन अल्टिट्युड अफ त्यो 3800 मिटर छ भने त्यो बेला अहिलेको कन्टेक्स्ट र त्यो बेलाको कन्टेक्स्टसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो बेला गाडी नहुँदाखेरि चाहिँ 14 डेज ट्रेक टु पोखरा थियो भने अहिले लिटरली 14 आवर्स ड्राइभमा चाहिँ पोखराबाट लोमन्थाङ चाहिँ पुग्न सकिन्छ। यहाँको लोकल पिपललाई लोपा अथवा लोबा भनिन्छ। र यो एउटा चाहिँ एउटा वल सिटी हो जुन चाहिँ 14th सेन्चुरीमा आम्बिपालबाट सुरु भएको थियो भने गोर्खाबाट जुन बेला युनिफिकेसन हुँदाखेरि 18th सेन्चुरीमा चाहिँ पार्ट अफ नेपालमा आएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ लो वाज फरबिडन फ्रम 1950 टु 1992 जुन बेला चाहिँ खाम्पा वार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ लोमन्थाङलाई एज अ ट्रेकिङ भन्दाखेरि त्यो फरबिडनै थियो। र त्यसपछि चाहिँ 1992 पछि चाहिँ थ्रु अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोग्रामबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गरेको थियो। 2008 मा झिग्मे पल्बर विष्ट राजाको टाइटल हराएको थियो भने त्योभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि अहिलेसम्म पनि यार्थुङ फेस्टिभल जुन उहाँहरूले मनाउनुहुन्छ त्यो बेला पनि स्टिल उहाँको छोरालाई चाहिँ स्टिल एज अ किङको रूपमा चाहिँ उहाँले वर्सिप गर्नुहुन्छ। र पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1991 मा चाहिँ 876 थियो सेन्ससको अनुसार भने चाहिँ 2011 को डेटा हेर्दा चाहिँ 565 छ जुन जसले चाहिँ पपुलेसन चाहिँ डिग्रेड कम भएको चाहिँ देखाउँछ। तर यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम बढी भएको चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ लोमन्थाङको चाहिँ एउटा अनरेकर्डेड फोटो हो जुन चाहिँ अब भन्दाखेरि 1974 को फोटो भनेको छ। तर मसँग त्यसको एक्ज्याक्ट केही इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। जुन यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वल भनेको यसमा चाहिँ यो तपाईँको वल भयो र वल भित्र चाहिँ तपाईँको सबै सेटलमेन्ट छ भने चाहिँ वलको बाहिर त्यो बेला चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङ थिएन एक्सेप्ट यहाँ फ्यु राजाको आफ्नै प्रपर्टीको बिल्डिङहरू थियो भने
अरू कुनै पनि स्ट्रक्चर चाहिँ थिएन, सबै साइडमा चाहिँ फार्म ल्यान्डहरू नै थियो त्यो बेला। अब त्यो यसमा चाहिँ अब हामीले काम गरेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब लिटरली त्यहाँ चाहिँ अब ऱ्याम्ड अर्थ भयो अथवा पप कन्स्ट्रक्सन हुने भएकोले चाहिँ यो ऱ्याम्ड अर्थको गर्दाखेरि पनि त्यो बेला चाहिँ हामीलाई के च्यालेन्जेस थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब ऱ्याम्ड अर्थमा काम गर्ने कोही पनि थिएन र सबैले पप भनेर सनराइज ब्रिकमा काम गर्ने भएकोले चाहिँ अब हामीलाई के च्यालेन्ज भयो भने चाहिँ यो अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा रिसर्च गरेर सराउन्डिङ गाउँमा गएर मान्छेहरू कलेक्ट गरेर कार्पेन्टरहरूसँग सोधेर हामीले त्यसमा गरेको थियो भने हामीले अनि यसमा अर्को हाम्रो च्यालेन्ज गरेको कारण चाहिँ के पाएको थियो भने हामी स्ट्रक्चरली हामीले ऱ्याम्ड अर्थको काम गर्दाखेरि स्ट्रक्चरली हामीले विचार गर्दाखेरि कर्नर हामी जहिले पनि एकदम विक भनेर भन्छौँ र हाम्रोमा उहाँको चाहिँ ट्रेडिसनलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँको जस्ट त्यो लेयर हुन्थ्यो भने चाहिँ कर्नरमा चाहिँ तपाईँको जस्ट ओभरल्याप मात्र हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कर्नरमा चाहिँ हाम्रो कर्नर सेपमै हामीले चाहिँ फर्मवर्क तयार गऱ्यौँ जुन चाहिँ अब त्यो बेला सुपरभाइजर थियो हामी चाहिँ उहाँले पनि गाह्रो हुन्छ भन्दै पनि अब आफैले चाहिँ पुस गरेर गाह्रो गरेर चाहिँ यो चाहिँ बनाएको थियो हामीले जुन चाहिँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब ट्रेडिसनल वेमा नै हामीले त्यो अब काठको ह्याम्बरहरू बनाएर टिसिङ भन्छ उहाँले त्यो बनाएर गरेको थियौँ। अब त्यो बेला च्यालेन्जेस हामीलाई पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि काम चाँडो सकाउनु पर्ने भएर चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजरले नै भन्थ्यो मडमा त्यो बेला अब मङ्की जम्पर लिएर आउनु चाँडै सकाउनु पर्छ भनेर भन्थ्यो तर त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यो नगरिकन चाहिँ बरु टाइम लगाएर नै हामीले चाहिँ बरु ट्रेडिसनली हामी वुडन ह्याम्बर युज गरेर नै हामीले गर्यौँ यो चाहिँ। अनि अर्को च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ जस्तै यो फोटोज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सुरुमा ऱ्याम्ड अर्थ नै थियो। अब पुरानो ऱ्याम्ड अर्थको माथि नयाँ ऱ्याम्ड अर्थ गर्न काम गाह्रो भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ सनराइज ब्रिक युज गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो वाललाई चाहिँ बिग्रेको वाललाई चाहिँ कम्प्लिट गरेको छौँ। अनि यो तलको फोटोमा चाहिँ अब जस्तै ऱ्याम्पको यो लेयर हुन्छ भने चाहिँ एट द एन्डमा चाहिँ हामीले यसलाई प्लास्टर गरेर त्यसलाई छोपेर त्यसमा चाहिँ हामीले पेन्ट गरेका छौँ। र अर्को काम भनेको चाहिँ ऱ्याम्ड अर्थ बाँकी चाहिँ त्यो ऱ्याम्ड अर्थको गर्नलाई चाहिँ अब फाउन्डेसनको कुरा हुन्छ। जस्तै अब फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यो उता चाहिँ सुरुमा अब राउन्ड रिभर स्टोन नै युज गरेको थियो जुन चाहिँ अब इन टाइम त्यसले चाहिँ बिग्रेको थियो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो सबै राउन्ड स्टोन्सहरू निकालेर त्यो स्टोनलाई टुक्रा गरेर अब त्यहाँ फ्ल्याट स्टोन त पाउँदैन त्यसलाई टुक्रा गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो फ्ल्याट सेपमा ल्याएर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरपिनिङ चाहिँ हामीले गरेको थियौँ अनि गरेको थियौँ अनि एट द एन्डमा चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ हामीले प्लास्टर गरेको थिएन भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लास्टर गरेर त्यसमा पेन्ट गरेर चाहिँ एज अ होल त्यो चाहिँ एउटा ऱ्याम्ड अर्थको एउटा जस्तो देखिने गरेको चाहिँ हामीले गरेको थियौँ फाउन्डेसन स्ट्रेन्थनिङको लागि यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन वाल छ वाल चाहिँ कस्तो भन्दा इट्स अबाउट 7.5 मिटर हाई छ र यसको विथ चाहिँ बेस चाहिँ म्याक्सिमम 2 मिटरसम्म छ भने 1.5 देखि 2 मिटर्स छ र अन टपमा चाहिँ 1.2 मिटर्सदेखि 1 मिटरसम्म छ र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो भर्टिकल क्र्याक्सहरू धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्टिचिङ भनेर गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो स्टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टिचिङको हाम्रो जुन क्र्याक आएको लाइनमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ 1 फिट दायाँ बायाँ गएर त्यो काटेर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यसमा जस्तै अब पप सनराइज ब्रिक हो तर सानो लेयरको चाहिँ राखेर त्यसको बिचमा चाहिँ ट्विक्सहरू राखेर र जुट पनि राख्छौँ कतै चाहिँ जुट र ट्विक्सहरू भिजाएर राखेर चाहिँ लेयर बनाएर राखेको छु। यसमा चाहिँ राखेर त्यो जस वाललाई क्र्याक नहुने गरी चाहिँ स्टिच गरेर यसमा पछि प्लास्टर गरेर पेन्ट गरेको छु यसमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ लस्ट टेक्नोलोजी भनेर भन्दाखेरि हुन्छ जुन चाहिँ आर्का फ्लोरिङ भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ अहिले गर्दैन उहाँहरूले पनि। अर्को भनेको स्पेसल स्टोन पाउँछ जुनलाई चाहिँ उहाँले धुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ फ्लोरमा युज गर्दा तेल राखेर चाहिँ त्यसमा स्टोनले चाहिँ घोटेर त्यो चिप्लो बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लोरिङ गरेको छु। जस्तै यो थुप्चेन मोनास्ट्री झ्याम्पा मोनास्ट्रीमा चाहिँ छ रेजिडेन्स बिल्डिङहरूमा चाहिँ त्यति छैन र यो चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्पर्मेबल यो चाहिँ जस डस्ट जस्तो त्यो माटोको जस्तो छैन यो चाहिँ एकदम स्मुथ पनि हुने पानीको लिकेज प्रब्लम नहुने चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्टेज छ। तर यसको चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ यसको मटेरियल चाहिँ पाउनलाई चाहिँ अलिकति टाढा जानुपर्ने भएकोले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम छ।
र अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ यसको चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को मेन च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ यो एउटा वल सिटी हो। वल सिटीमा सुरुमा भनेको चाहिँ 2टा ओपनिङ थियो, एउटा नर्थमा एउटा साउथमा ओपनिङ थियो। तर कस्तो भयो भन्दा इन कोर्स अफ टाइम चाहिँ सबै जुन वलसँग जोइन भएको भित्रको बिल्डिङको चाहिँ बाहिर पनि उहाँहरूकै प्रपर्टी भएकोले चाहिँ इन कोर्स अफ टाइम चाहिँ उहाँले चाहिँ वाल पारेर चाहिँ उहाँको त्यो जस्ट प्रपर्टीमा आउन जान सजिलो गरी चाहिँ गरेको थियो। जस्तै अब 2005 मा हामीले स्टार्ट नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला 26 वटा ओपनिङ्सहरू थियो र हामीले चाहिँ अब 2007 मा आएर चाहिँ अब त्यसलाई त के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब बन्द गर्नुपर्ने भनेर भनेको थियो। त बन्द गर्दाखेरि चाहिँ बन्द गर्न पनि नमिल्ने भयो, किन भन्दा अब उहाँले युज गरेको पनि सर्टन धेरै नै पिरियड भइसकेकोले चाहिँ त्यसलाई बन्द पनि गर्न नसक्ने भयो। अनि तर कस्तो भन्दा त्यो वाललाई पनि अब बिगार्न नदिने भनेपछि त के गर्ने त त्यसलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यसलाई चाहिँ अब लिन्टल राखेर त्यसलाई बचाउँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 26 वटा ओपनिङमा नै हामीले लिन्टल राखेर त्यसलाई चाहिँ गरेको थियो, जसलाई चाहिँ अब कसैले अब त्यसलाई राम्रो पनि भनिरहेछ, कसैले नराम्रो पनि भनिरहेछ। किन भन्दा त्यो एउटा मात्र ओपनिङ हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 26 वटा ओपनिङ भनेर चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जेस थियो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरकम चाहिँ गर्यो, जुन चाहिँ पछि ठिकै छ भनेर पनि भन्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो मोनास्ट्री भित्रको चाहिँ पेन्टिङको कुराहरू छ यसमा चाहिँ। अब जस्तै पेन्टिङको चाहिँ अब पेन्टिङको लेयरहरू छ, जस्तै अब वलको लेयरबाट चाहिँ त्यो पेन्टिङको लेयरसम्म आउँदाखेरि एटलिस्ट 12 वाला लेयर प्लास्टर चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अनि अब त्यो चाहिँ सबै अब चिसोले गर्दाखेरि सबै लेयरहरू निस्किसकेको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ अब सुरुमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गर्नलाई चाहिँ सबै केमिकल युज गरेर चाहिँ त्यो सबै त्यो लेयर निस्केकोलाई चाहिँ वालसँग जोइन हुने गरी चाहिँ केमिकलहरू युज गरेर गरेको छ त्यसमा। अनि अर्को चाहिँ अनि जुन चाहिँ अब पेन्टिङ नभएको बिग्रेको ठाउँमा चाहिँ सबै यो प्लास्टर गरेर चाहिँ सबै त्यो फिलअप चाहिँ गरेको छ। अनि अर्को पेन्टिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुको पेन्टिङ्सहरूको फोटोग्राफ्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यस्तो थियो भने चाहिँ अब इनको यो चाहिँ हामीले अब एकैचोटि भएको त होइन, त्यो चाहिँ अब इन कोर्स अफ लाइक 8-9 इयर्स लगाएर चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हरेक केमिकलको एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो पेन्टिङलाई चाहिँ यो लिटरली यो स्टेजमा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ। अनि अर्को हामीलाई चाहिँ च्यालेन्जेस आएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो पेन्टिङ छ जुन चाहिँ अब पानीले चिसोले गर्दा यो सेक्सन चाहिँ गइसक्यो। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि हामीले एकचोटि चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ राज साहबलाई चाहिँ हामीले घुमाएको थियौँ मोनास्ट्रीमा। घुमाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पेन्टिङमा चाहिँ हातहरू केही पनि थिएन। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ आएर वर्सिप गर्छु यो इमेजमा भने मैले त्यो हात नभएको देवताले म कसरी वर्सिप गरौँ त भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गरिदियौँ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ग्यापमा हामीले त्यो अब के छ कस्तो छ भनेर थाहा नभएकोले चाहिँ अब रिफरेन्समा चाहिँ गरिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले वाटर कलर युज गर्यौँ। वाटर कलर युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ कम्प्लिट गरिदियौँ। तर कस्तो भन्दा के गरेर पछि गएर चाहिँ त्यो पेन्टिङ मिल्दैन अथवा के भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाइप अप गरेर चाहिँ फेरि त्यो गर्न मिल्ने गरी चाहिँ गरेको छौँ हामीले चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो पेन्टिङहरू बाहेक चाहिँ अब त्यो सेटलमेन्टभित्र चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा सेटलमेन्टभित्र पहिला त्यो अब माटोको बाटो थियो, माटो थियो। अब धुलो हुने पानी पर्दाखेरि हिलो हुने थियो भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अब ड्रेनेज सिस्टम एउटा चाहिँ बनाउने अथवा त्यो पेभिङ गर्ने कुरा पनि निस्केको थियो। ड्रेनको पनि हामीले मिलाउन चाहिँ गाह्रो भएको थियो, तर एट द एन्ड चाहिँ ड्रेन पनि मिलाउन चाहिँ सक्यौँ। एडभान्टेज चाहिँ कस्तो भन्दा बिचमा एउटा चाहिँ मोनास्ट्रीको एउटा फार्म ल्यान्ड भएकोले चाहिँ त्यो फार्म ल्यान्डमा लगेर पानी चाहिँ छोडेर त्यो पनि गर्न सक्यो भने एउटा चाहिँ मेन ड्रेनै छ जुन चाहिँ वालबाट साउथबाट छिरेर नर्थबाट निस्किने त्यसबाट पनि चाहिँ भयो। अनि अर्को चाहिँ यसमा हामीले स्टोन पेभिङ चाहिँ गरेको थियो। स्टोन पेभिङ भनेको मलाई चाहिँ यालापा भन्छ, यालापा पेभ गरेको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अब धुलो भएर मान्छेहरू बाहिर बस्दैन थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यो बाटोमा सानो गल्ली जस्तो सानो छ, तर त्यो हार्स क्लाइमेट भनेर भएकोले चाहिँ अब घाममा
गाह्रो भएको छ। त्यो सेडमा बसेर कुरा गर्ने चाहिँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै बढेको छ। त्यो सानो सानो बाटो भए पनि त्यो जुन अब बाटो राम्रो धुलो नउड्ने सफा भएकोले चाहिँ त्यो पनि भएको छ यसमा चाहिँ। अनि बिफोर आफ्टरको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिफोर यो 2005 को फोटो हो, अगाडिको चाहिँ यो चाहिँ अब पेभ नगर्दाखेरिको हो भने यो चाहिँ रिसेन्ट फोटो हो। यो 2018 मा खिचेको फोटो। यो चाहिँ अब जस्ट पेभ गरेर राखेको छ, राम्रो भएको छ। नभए यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट यो हाम्रो यो पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो हिलो भएर हिँड्न नै गाह्रो हुन्थ्यो त्यो बेला। अनि अर्को भनेको चाहिँ मोनास्ट्रीमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब सुरुमा मोनास्ट्री चाहिँ अब केही पनि थिएन त्यो ठाउँमा, अब त्यो फ्लोरहरू नै थिएन। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब सबै चाहिँ सेक्सन्सहरू सबै चेन्ज गरेर, जस्तै राउन्ड टिम्बर्सहरू थियो भने सबैलाई हामीले रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा चेन्ज गरेको थियौँ भने पहिला चाहिँ अब राउन्ड टिम्बर युज हुन्थ्यो, तर त्यो काठको ब्रान्चेसहरू मात्रै युज गरेर माथि गर्थ्यो भने अनि हामीले चाहिँ टिबेटबाट मगाएको थियौँ। जस्तै यो सबै राउन्ड टिम्बर्सहरू चाहिँ सबै टिबेटबाट मगाएको हो। यसको पनि काठको पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ जुन चाहिँ म अहिले पछि लास्टमा भनौँला। जस्तै अब कन्जर्भेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन यो ठुल्ठुलो थामहरू थियो त्यसमा चाहिँ हामीले लोमान्थाङमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जस्ट स्ट्याक गरेको जस्तो गर्थ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अब यहाँको जस्तै अब टङ एन्ड ग्रुप जोइन गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने अथवा त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने चाहिँ यसमा कलम्सहरूमा चाहिँ गरेको छु। अर्को रुफिङ कुरा, सबभन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ हामीलाई यो रुफिङकोमा भएको थियो। रुफिङमा चाहिँ अब यता अब पानी त्यो बेला पानी त्यति धेरै पर्दैन थियो, अहिले चाहिँ एकदम प्रब्लम पानी धेरै पर्ने भएको छ। अनि पानी पर्दाखेरि चाहिँ लिकेज हुने भएकोले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब फ्लोर आइसकेपछि हामीले जुन प्लाङ्क राख्छौँ, प्लाङ्कको माथि चाहिँ हामीले एउटा पोलिथिन सिट राख्यौँ। पोलिथिन सिटको माथि चाहिँ हामीले 3 इन्चेस लेयरको माटो राख्यौँ। 3 इन्चेस लेयरको हामीले यो माटो राख्यौँ भने त्यसको माथि पनि हामीले अर्को बिचमा चाहिँ अर्को एउटा इन्टरमिडिएट प्लास्टिक सिट राखेर चाहिँ सिट राख्यौँ र त्यसको माथि फेरि अनि अर्को 3 इन्चेस लेयर चाहिँ माटो राखेर चाहिँ डबल लेयर प्लास्टिक राखेर चाहिँ रुफिङको गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 2007 मा गरेको हो भने अहिले 2019 मा हामी जाँदाखेरि पनि त्यो रुफमा चाहिँ अहिलेसम्म केही प्रब्लम चाहिँ आएको छैन, लिकेजको कुनै प्रब्लम चाहिँ छैन। भनेपछि अब यसैलाई नै बेस मानेर अर्को फर्दर अझ रिसर्च गर्न सक्यो भने चाहिँ योभन्दा अर्को सजिलो अथवा राम्रो उपाय निस्किन्छ भने चाहिँ अझ पनि अहिले चाहिँ लोमान्थाङमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब आरसिसी स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ धेरै बन्न थालेको छ। मेन उनीहरूको चाहिँ पानी पर्न थाल्यो र रुफको लिकेजको कुराहरू भएकोले चाहिँ यदि यसैलाई नै हामीले अलिकति मोडिफाइड गरेर अझ पनि लान सकिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्यो भने चाहिँ हामी ट्रेडिसनल वेमा नै रुफलाई चाहिँ लिक प्रुफ बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब आर्किटेक्चरली राम्रो चाहिँ यसले बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सुम्दु छर्तेन छ जुन चाहिँ अब लोमान्थाङ चाराङको बिचको हो। यो चाहिँ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ जस्ट यो चाहिँ तीनवटाको मिटिङ स्पट हो। यो लोमान्थाङ चाराङ र धे सुर्खाङ भन्ने भिलेजको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट हो यो। अनि यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ भत्किरहेको थियो। अनि हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ दुईटा टिम थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पेन्टिङको टिम र अर्को चाहिँ वाल बनाउने टिम थियो। अनि हाम्रो पेन्टिङको टिम अनि यो पार्ट चाहिँ हाम्रो पेन्टिङको टिमको थियो। अनि पेन्टिङको टिमले चाहिँ हामीले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल पार्ट पनि गरेको थियो भने त्यो बेला चाहिँ अब यो जस्ट यता यो बल्स भएर यो यसरी बल्स भएर आएकोले चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ दुईचोटि गर्दाखेरिसम्म पनि भत्किएको थियो। त्यसपछि चाहिँ भएन भनेर चाहिँ अनि हामीले पनि अर्को टिमबाट चाहिँ स्ट्रक्चरली अब टिम्बर्सहरू एड गरेर कसरी हुन्छ त भनेर अनि त्यसलाई स्टर्निङ गर्नलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ टिम्बर चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। यही चिज चाहिँ अब बिफोर आफ्टरको इमेज हेर्ने हो भने चाहिँ अब यस्तो थियो भने चाहिँ पछि हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीले बनाउँछ। यो 2007 को भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब थुप्चेन मोनास्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म जाँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको थियो भने यो बेलाको अलिकति के च्यालेन्जेसहरू थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला टिबेटबाट गाडी पनि आउँदैन थियो र काठको कुरा गर्दाखेरि जुन यो इमेज हेर्नु भएको छ, यो कमिला जस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईँले। यो भनेको चाहिँ एउटा काठको लागि चाहिँ 8 जना मान्छेले चाहिँ बोकेर ल्याएको भयो। त्यो भनेको हाम्रो 32 जना मान्छे दिनमा वान वे जान्थ्यो टिबेट बोर्डरमा। अनि एक दिनमा आउने भनेको हाम्रो चाहिँ जम्मा 4वटा काठ थियो त्यो बेला।
ठुलो ठुलो कार थियो, यो सेक्सनको कार थियो, ठुल्ठुलो दिनको 4वटा आउँथ्यो। आउने बित्तिकै अब त्यो कार्पेन्टरहरूले गर्दाखेरि आउने बित्तिकै सकिन्थ्यो, फेरि अर्को खोइ त भने अनि त्यो हरेक दिन 4-4वटा राखेर चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो मटेरियलकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला च्यालेन्जेस चाहिँ एकदमै थियो त्यो बेला। अनि ट्रेडिसनली भनेर भन्नु पर्दाखेरि पनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ रुफिङमा चाहिँ अब राउन्ड टिम्बर युज गरेको छ भने अब ट्रेडिसनली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो फ्ल्याट स्टोन युज गर्थ्यो त्यो टिम्बरको माथि, जुन हामीले चाहिँ ट्रेडिसनली हामीले त्यही नै युज गरेका थियौँ त्यो बेला चाहिँ। र त्यसको माथि चाहिँ हामीले माटो राखेर अनि टप लेयरमा चाहिँ हामी इम्पर्मेबल लेयर जस्तो एउटा माटोको लेयर पाउँछ, जुन चाहिँ माथि त्यतिकै राख्थ्यो। इन कोर्स अफ टाइम चाहिँ ऊ आफै नै त्यो स्मुथ भएर जाने चाहिँ त्यो थियो मटेरियल, त्यो चाहिँ राखेर चाहिँ पछि ड्रेन आउट गर्न चाहिँ सजिलो हुने गरी चाहिँ गरेको थियो यसमा चाहिँ। यसको यही इमेजको चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टरको चाहिँ यो इमेज भयो। यसमा पनि हामीलाई चाहिँ के च्यालेन्जेस थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मोनास्ट्रीको सेप हेर्दाखेरि चाहिँ यसको अझ 1 फ्लोर मोर छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर त्यसको केही पनि रेकर्ड नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने जे छ त्यसैलाई चाहिँ त्यतिमै राम्रोसँग बनाऊ भनेर चाहिँ जे छ त्यतिकैमा चाहिँ हामीले राम्रो बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले छोडिदिएका छौँ। अब यसै भनेको भने चाहिँ यो पार्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो स्टिल यता रेकर्ड हेर्ने भने चाहिँ अर्काको बिल्डिङसम्म पढ्न आउँछ त्यो मोनास्ट्रीको प्रपर्टी, तर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ छोएनौँ। हामीले चाहिँ यही चिजमा झाम्पा मोनास्ट्री छ, अर्को चाहिँ झाम्पा मोनास्ट्री पनि सेम त्यही स्टेजेसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्जर्भ गरेर चाहिँ यो स्टेजेसबाट चाहिँ हामीले यो स्टेजमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। यसमा पनि स्टिल यो वालमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा अझ यो सेक्सनमा अझ एउटा फ्लोर चाहिँ छ भनेर चाहिँ देखिन्छ, तर कस्तो थियो भनेर चाहिँ भन्न नसक्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्लोर चाहिँ हामीले पनि एड गरेनौँ। त्यो चाहिँ लोमाङथाङ यो 1974 भन्ने त्यो रेकर्ड नभएको यो थियो भने चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामी हेर्ने हो भने चाहिँ 2019 मा अहिले सेटलमेन्ट बढेर चाहिँ अहिले यो स्टेजेसमा आएको छ। यो चाहिँ हामीले त्यो पोखरा happypokhara.com भनेर त्यो हामी यो 2019 को यार्टुङ फेस्टिभलमा गएको थियौँ, त्यो बेला खिचेको फोटो हो। अनि इन कोर्स त्यो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोमाङथाङमा अब सुरुको यो 1963 को माइकल पिसेलको लस्ट टिबेटन किङडमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो थुप्चेन मोनास्ट्री भयो, यो झाम्पा मोनास्ट्री भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो छोदे मोनास्ट्री हो। र भनेपछि सेटलमेन्ट भित्र मात्र हाम्रो थियो भने सेटलमेन्ट बाहिर हाम्रो बिल्डिङहरू थिएन भनेको यो एउटा छोर्तेनहरू छ यहाँ, यो एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट बिल्डिङ थियो, यता अरू चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर्सहरू नै थिएन। अनि त्यसपछि 1998 मा हाम्रो काइवाइजे सरको प्रपोजल फर फिजिबल स्टडी फर कन्जर्भेसन अफ टाउन प्लानिङ अफ लोमाङथाङमा चाहिँ यो पिङ्क कलरको छ, यो बिल्डिङहरू चाहिँ यति चाहिँ बढेको देखिन्छ त्यो बेला चाहिँ। त्यसपछि 2010 मा चाहिँ नीलकमल दाईको हाम्रो मास्टर्स थेसिसकोमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो येलो कलरको चाहिँ बिल्डिङहरू चाहिँ थपेको देखिन्छ। भनेपछि इन कोर्स अफ टाइम यो चाहिँ डेभलपमा बिल्डिङहरू चाहिँ बाहिर बढ्दै आइरहेको चाहिँ देखिन्छ, तर पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पपुलेसन चाहिँ डिग्रेड चाहिँ पपुलेसन चाहिँ डाउन भइरहेछ, यता चाहिँ सबै बाहिर जाने सबै माइग्रेट भइरहेको छ त्यो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ रिसेन्टली हामी 2018 को OCH SPA फिल्ड भिजिटमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दाखेरि इट्स अराउन्ड 110वटा घर चाहिँ वालभन्दा बाहिर चाहिँ बढी बनेको देखिन्छ। पपुलेसन घटे पनि हाम्रो चाहिँ बिल्डिङहरू चाहिँ बढेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबै म्याक्सिमम बिल्डिङ्सहरू चाहिँ हाम्रो यो होटलहरू बनिरहेछ यसमा चाहिँ। जस्तो यो होटल बिजनेसले गर्दाखेरि टुरिज्महरूको एकदम बढी भएकोले चाहिँ यो बिल्डिङ्सहरू चाहिँ बढिरहेछ। तर बिल्डिङहरू बन्ने चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक प्याटर्नमा भन्दाखेरि पनि आफ्नो प्रपर्टी जहाँ छ एकदम ऱ्यान्डमली चाहिँ बनिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ अब गर्नुपर्ने, मैले पनि आफ्नो थेसिसमा पनि बिल्डिङ गाइडलाइन्स भनेर नै गरेको हुँ मैले चाहिँ। त्यसमा चाहिँ सर्टन गाइडलाइन्सहरू अथवा सर्टन चाहिँ दिएको चाहिँ छु मैले, त्यसमा चाहिँ अब पछि कुरा गरौँला। अनि अर्को त्यो अहिले त्यो भनेको चाहिँ लोमाङथाङको माथिको प्रोजेक्ट भयो। अब यो लोमाङथाङकोमै गर्दाखेरि चाहिँ अब च्यालेन्जेस यसमा च्यालेन्जेस भनेर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गाह्रो भनेको चाहिँ यसमा त्यो एरियामा म्यान पावरलाई चाहिँ त्यो उहाँकै टेक्नोलोजी उहाँलाई नै बुझाउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो बेला हामीलाई चाहिँ। तर हामी पछि चाहिँ हामीले इन कोर्स अफ टाइम बिस्तारै हामीले उहाँलाई सम्झाउन सके। जस्तै कार्पेन्टरहरूलाई पनि कति डिटेल्सहरू चाहिँ उहाँले बिर्सिसक्नु भएको रहेछ, डिटेल्सहरू हामीले बनाउन सक्यौँ। जस्तै एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जेस चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो वाल पेन्टिङको प्लास्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी
पहिला लेयर्सहरु कति लेयर हुन्छ भनेर थाहा थिएन त्यसको लागि चाहिँ हामीले मान्छे खोजेर उता एकजना मात्र बाँकी थियो त्यो बेला उहाँलाई खोजेर ल्याएर उहाँबाट सिकेर अनि त्यसपछि त्यसको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ अहिले नयाँलाई चाहिँ गरेको छौँ तर अहिले खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि ट्रेन गरेका छौँ त्यो बेला मान्छेहरू अहिले 2018-19 मा हामी जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबै एकदम आफै काम गरेर बसिरहेको छन् जस्तै अब ट्रेन त्यो बेला वालमा काम गर्नेहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले रुरल म्युनिसिपालिटीमा कन्भर्ट भइसकेको हुनाले चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीको चाहिँ कामहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ एज एन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ उहाँले कन्ट्र्याक्टर रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ भनेपछि उहाँको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न सकिरहेको छ उनले चाहिँ अब बाहिरबाट मान्छे पनि त्यस्तो लोकल त्यो काम गर्नलाई चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरू पनि बोलाइरहनु पर्ने चाहिँ छैन तर यो बाहिरको जुन नयाँ कन्स्ट्रक्सन्सहरू छ नयाँ कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ सबै बाहिरबाटै छ अनि अर्को प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अब मुस्ताङकै छैरो गुम्बा भन्ने जुन चाहिँ यो चाहिँ मार्फा नजिकै छ यो प्रोजेक्टको च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले 2001 देखि 2014 13 वर्ष लाग्यो काम गर्नलाई यो सानो काम थियो तर यसको च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेस प्लस रमाइलो चाहिँ यो चाहिँ फन्डेड बाइ कल्चरल रेस्टोरेसन टुरिज्म प्रोग्राम भनेर थियो जुन चाहिँ अमेरिकन थियो जुन चाहिँ अहिले नाम चेन्ज गरेर रेस्टोरेसन वर्क इन्टरनेसनल भनेर राख्नु भएको छ उहाँहरू अहिले इन्डियामा काम गरिरहनु भएको छ उहाँले 2001 देखि 2014 सम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पैसा दिएर काम गर्ने होइन कि उहाँहरूकोबाट चाहिँ गेस्टहरू आउँछ उहाँहरू गेस्टहरू पनि काम पनि गर्ने र प्लस उनीहरूले चाहिँ पर हेड $1000 राखेर चाहिँ आउनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ अब त्यो $1000 चाहिँ हामीले काम गर्ने भयो भने चाहिँ उहाँहरूले पनि अब सकेसम्म अब उहाँको स्किल अनुसार केमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब यसको चाहिँ अब डाउनसाइड भनेको चाहिँ अब एकदमै लङ टर्म भयो चाहिँ सानो काम भए पनि एकदमै लामो समय लाग्यो किन भन्दाखेरि अब उहाँहरू आउने भनेको हलिडेमा आउने हो एकचोटि अप्रिलमा आउनुहुन्छ एकचोटि अक्टोबरमा आउँछ दुई ग्रुप हुन्थ्यो जस्तै हामीले काम गर्ने भनेको 1 महिना 2 महिना हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्यो तर एट द एन्ड हामीले त्यसलाई चाहिँ होल्ली कम्प्लिट गर्न नसके पनि एउटा त्यो लामालाई चाहिँ बस्न मिल्ने गरी चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ गर्न सक्यौँ यसमा चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ अहिले रिसेन्टली हामीले गरेको चाहिँ युएस एम्बेसडर फन्डबाट फर कल्चरल रिसर्च प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले यो जङ भन्छौँ यो चाहिँ हामी मुक्तिनाथ मन्दिर भन्दा एक बस्ती तल छ यो चाहिँ यसमा पनि हामी यही ऱ्याम्ड अर्थ नै छ यता यो चाहिँ अब अघिल्लोको चाहिँ लोवर मुस्ताङ मार्फामा स्टोन आर्किटेक्चर थियो भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले यो भेगबाट माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऱ्याम्ड अर्थ यो चाहिँ मड आर्किटेक्चरमा छ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै यो फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थक्वेक अगाडि चाहिँ यो अगाडिको यो सेक्सन थियो भने चाहिँ अर्थक्वेक बेला चाहिँ यो हाम्रो यो सेक्सन चाहिँ भत्केको थियो अब हाम्रो यो फन्डको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेक्सन बनाउने चाहिँ हो प्लस रुफ रिपेयर हो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी जहिले पनि स्ट्रक्चरको कुराहरू गर्ने भएको चाहिँ अब स्ट्रक्चरल इन्टरभेन्सन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काठैले अब हामीले आरसिसी अथवा रिबार युज नगर्ने भनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केमा गर्छ त टिम्बरमा हामीले जुन अब यहाँकै हामीले जस्तै हामीले पनि हामीले यहीँकै कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी अनुसार जुन चाहिँ यो टाईहरू राख्नु छ त्यो चाहिँ हामीले हरेक लेयरमा अब हामीले फाउन्डेसन लेयरमा यो लेयर राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्ट्रक्चरली साउन्ड चाहिँ गरेको छु भने यसलाई पनि हामीले यो जोइन हुने ठाउँमा चाहिँ अब काठलाई नै भित्रसम्म लान नसक्ने भएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 16 mm को रडलाई चाहिँ एटलिस्ट 1 फिट चाहिँ भित्रसम्म पुग्ने गरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ टाई अप गर्ने गरी चाहिँ गरेको छु यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब कोभिड भएकोले चाहिँ हामी यो इयरमा जान नपाएर कम्प्लिट गर्न पाएनौँ अब सायद यो अप्रिलमा हामी गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो इयरमा चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ यसलाई चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब मुस्ताङबाट चाहिँ हामी काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसपछि हामीले चाहिँ यो चाङ्गु नारायण मन्दिरको चाहिँ काम गरेको थियौँ हामी चाङ्गु नारायणको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर चाहिँ 2013 मा हामीले प्रपोजल बुझाएको छौँ जुनमा चाहिँ हामी यो अभिषेकजी पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ टाइम सकिन गयो सकी यति नै हो मेरो त्यो भने अब त्यो बेला चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब अर्थक्वेक पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गर्ने भनेर भन्यौँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ जर्मन एम्बेसडर फन्डबाट चाहिँ किलेश्वर मन्दिरको चाहिँ बनाउने भनेर गरेको थियौँ यो चाहिँ अर्थक्वेक बेलाको फोटो थियो भने चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ हामीले अब स्ट्रक्चर गरेर अब त्यसको स्टडी गरेर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै यो अब एक्जिस्टिङ टिम्बर जुन फ्रेम छ हाम्रो मन्दिरको त्यसलाई चाहिँ अब एक्स्ट्रा स्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ काठहरू चाहिँ एड गरेर मेम्बर्सहरू एड गरेर जोइनहरू डिटेलहरू बढाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ
गरेर चाहिँ गरेको छौँ। जस्तै यो गर्दाखेरि अब यो बिचको फोटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वाल सबै हामीले निकालेर चाहिँ फ्रेम चाहिँ जस्तोको त्यस्तै राखेर वालहरू सबै हटाएर त्यो चाहिँ फेरि गरेर चाहिँ हामीले यो किलेश्वर मन्दिरको चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ। यसमा पनि कुरा गर्दा च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि रुफलाई इन्ट्याक्ट राखेर चाहिँ वाल मात्र निकालेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो। तर एट द एन्ड हामीले अब इक्विपमेन्ट्सहरू अलिक जम्प युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति लिफ्ट गरेर गरेको थियौँ। तर एट द एन्डमा चाहिँ हामीले के भएको थियो भन्दाखेरि रुफ अर्थक्वेकले गर्दा रुफ चाहिँ अलिकति टिल्ट भएकोले चाहिँ त्यो टिल्टलाई चाहिँ मिलाउन नसकेले त्यो चाहिँ जस्तोको त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि वाल अलिकति बाङ्गो जस्तो चाहिँ देखिएको छ। यति नै भनेर म चाहिँ यसलाई एन्ड गर्छु होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच शेखर दाई। तपाईँको भिडियो यो प्रेजेन्टेसन अफ गरिदिनु भयो पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ हामीलाई काठमाडौँबाट लोमाङथाङ फेरि लोमाङथाङबाट काठमाडौँ ल्याउनु भयो। नर्मली कन्जर्भेसन भनेर चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र कन्सन्ट्रेटेड थियो। त्यो नभइकन चाहिँ कन्जर्भेसन फिल्डको चाहिँ स्कोप अरू कता कता छ भनेर चाहिँ हामीलाई हिमालयन रिजनको मा चाहिँ कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने तपाईँले सर्ट डिस्क्रिप्सनहरू दिनुभयो। भेरी इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यो वर्कहरू। अब हामी डिस्कसनतिर लाग्दैछौँ। यो स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनुहुन्छ? हजुर। अब म तीनैजना स्पिकर हाम्रो शेखर दाई, पद्मसुन्दर दाई र अमित दाईलाई चाहिँ ओपन डिस्कसनमा चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीलाई यहाँ डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू आएको छ। पहिला त्यो क्वेसनहरू म लिन चाहन्छु। राकेश महर्जनले यहाँ दुईटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। Conservation work are usually funded by authorities like municipality, INGOs, etc. एउटा क्वेसन। क्वेसन नम्बर 1 यो चाहिँ म पद्मसुन्दर दाईलाई सोध्न चाहन्छु। How difficult will it be if we want to attempt a reconstruction work without external funding? तपाईहरुले त्यो इनिशिएट पनि गर्नुभएको थियो वा अलिअलि आएको पनि थियो। यसमा तपाईले अलिकति जोड दिनुस्। माइक म्युट छ दाइ। Okay. How difficult will it be if we want to attempt renovation work without external funding भनेको छ हैन। एक्सटर्नल फन्डिङ भने चाहिँ फरेन एडको कुरा आयो। हजुर। पर्सनली लाग्ने चाहिँ कुरा के छ भने जस्तै यो फरेन एड आएर चाहिँ नहुने हाम्रो कन्जर्भेसनमा किन राख्नु पर्यो विदेशीको पैसा भन्ने त्यस्तो सोच्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ पर्सनली है। अब कति ठाउँमा चाहिँ फेरि डोनर ड्रिभन भयो भने उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले हाम्रो कला संस्कृति बिगार्ने त्यसमा धेरै कुराहरू चेन्जेस खोज्ने हैन। त्यो चिज हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो भनिएको होला। तर इफ वी आर लाइक प्रिपेयर्ड इनफ हैन, आफै प्रिपेयर्ड छौँ यो गर्ने भनेर हामीले सोचेको राम्रो कुरा छ भने पैसा राम्रो मनले जसले दिन्छ सबैको लिँदा हुन्छ मलाई लाग्छ है। जस्तै हामीले फल्जाकै केसमा पनि के गर्यौँ भने एउटा सर्टन फन्ड चाहिँ युनिभर्सिटीको त्यो फेसिलिटेसन भनौँ हैन, उसको सहजकर्ता गरेर चाहिँ हाम्रो मोर फाउन्डेसन भनेर यस्तै मेरिटोरियस काममा दिने जर्मनीको एउटा थियो। उहाँले दिनुभयो अलिकति लाइक 30-40% भनौँ न। बाँकी चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने 5 रुपियाँदेखि लाख रुपियाँसम्म दिने थियो है। त्यसमा हाम्रो अन्जुमल म्याम पनि हुनुहुन्छ हैन। अरू सबै थुप्रो वेल विसर्सहरू हुन्छ, नट ओन्ली फ्रम द लोकल कम्युनिटी बट फ्रम इन्टायर हाम्रो नेपालभरिकै छ। प्लस विदेशबाट पनि पैसा अलिअलि नेपालबाट गएकाहरूले थोरै पैसा दिएछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिने हो कन्जर्भेसनमा। पैसा यसको उसको भन्दा पनि पार्टिसिपेसन चाहियो। र मान्छेलाई कुनै चिज हेरिटेज वाइज चाहिँ हाम्रो जुन त्यसको भ्यालु छ त्यसलाई बचाउँ भन्ने छ भने चाहिँ एक्सटर्नल फन्डिङ लिन्न भन्ने चाहिँ गर्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ है। तर कोही जस्तै अब यो पोलिटिकल्ली यो देशले अर्को देशलाई दिने, अर्कोले अर्कोलाई दिने, उसले बढी दिने, यस्तो जुन कम्पिटिसन छ भने चाहिँ इट्स बेटर नट टु टेक। अदरवाइज चाहिँ आई थिङ्क वी शुड वेलकम सपोर्ट फ्रम एनीवन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अहिले मैले रिसेन्टली देखिएको चाहिँ जस्तै अर्थक्वेक भन्दा एउटा इक्जाम्पल नै है। एक्सटर्नल फन्डिङ नलियो भने के हुन्छ भनेको हाम्रो मेन एम भनेको त कन्जर्भेसन गर्नु हो। त्यो राम्रोसँग पैसाको कमीले गर्दा कति प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ बिचैमा लगिदिनु भएको छ। कति ठाउँमा फाउन्डेसन राखेर पैसाको अभावमा, किनभने गभर्मेन्ट अफिसर्सहरूले प्रक्रिया भनेर त्यो फन्ड पनि एकदमै
गाह्रो गरिदिने एउटा, अर्को चिज चाहिँ जो कम्युनिटीमा लागेको छ रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने अथवा त्यसलाई कन्जर्भ गर्ने भन्ने मान्छेहरूले सबैले म राखिरहेको छु भनेर राख्न सक्ने स्थिति नेपालीको छैन पनि। कन्डिसनमा हाम्रो एकदम लाइभ इक्जाम्पल यु क्यान सी अन त्यो हाम्रो जुन पाटन दरबार स्क्वायरमा हेर्न सक्छौँ। अर्थक्वेक अगाडि चाहिँ भत्किएको त्यो हाम्रो भाइदिएको, भत्किएको भन्नाले 1934मा भत्कियो, त्यसपछि गुम्बद शैली राखेर बनाइयो, अनि त्यसपछि एउटा सर्टन क्याम्पेन गरेर चाहिँ अब त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरौँ, पुरानै हाम्रो फोटोग्राफहरू छ तले शैलीमै बनाऊँ, मल्टिटियर स्टाइलमै बनाऊँ भनेर लागे सबैजना। त्यसमा ललितपुर नगरपालिका भयो होइन, विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू, काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट सबै लागेर सर्टन बजेटिङ गर्यो, लाग्यो र डिमोलिस गरेर जब बिस्तारै माथि चढ्दै गयो अब बजेट अभाव हुँदै गयो है। अभाव हुँदै गइसकेपछि जसले फन्ड गर्ने भनेपछि त्यो फन्ड कम भइसकेपछि त्यो कन्स्ट्रक्सन बिस्तारै स्लो हुँदै स्टप नै भए जस्तो भयो। र अहिले अर्थक्वेक आइयो, अर्थक्वेक आइसकेपछि अरू जति छ विदेशी फन्ड पनि छ, नेपालीको पनि छ, सबैको पैसा छ। जहाँ चाहिँ फन्डको एभाइलेबिलिटी राम्रो छ उसले चाहिँ सबै सकाएर के गरेर पूजा गरेर नाउ इट्स ब्याक टु ग्लोरी। तर जुन चिजमा फन्डिङको अभाव भयो अथवा भनौँ न विदेशीको मात्र मुख नताकौँ भन्ने खालको चिजमा एउटै सोर्स हाम्रो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि इकोनोमिक डिफिसियन्सी भनौँ, त्यसमा नपुगेको भन्नुको अर्थ चाहिँ अब हामीले एक्सटर्नल आइएनजिओजहरू होइन फरेन एडहरू लिँदै नलिकन गर्छु भन्नुभन्दा टाइमली कन्स्ट्रक्सन कसरी सकाउने र हाम्रो आफ्नो मोटिभ हुन्छ नि कन्जर्भेसनको, यसरी गर्ने हाम्रो भ्याल्युजहरू छ। उनीहरूको लागि त मोनुमेन्ट मात्रै हो नि त, हाम्रो लागि त यो कन्जर्भेसन भनेको त हाम्रो श्राइन हो नि, एउटा स्टेटमेन्ट छ नि, यो मोनुमेन्ट आवर श्राइन भनेर। उनीहरूको लागि मोनुमेन्ट मात्र होला, हाम्रो त श्राइन भनेपछि हामीले त्यो भ्याल्यु चाहिँ राखेर गर्ने भन्ने शर्तमा यदि हामीसँग कुनै राम्रो मान्छेहरू आएर डोनेसन दिन्छन्, त्यसलाई हेल्प गर्छन् भने चाहिँ आई थिङ्क वी सुड वेलकम अल। अब त्यो चिज भनेको हेरिटेज भनेको नेपालीको मात्र अथवा चाइनिजको मात्र अमेरिकनको मात्र नभइकन यो वर्ल्ड हेरिटेज हो नि सबैको होइन, सबैको भइसकेपछि हामीले आफ्नो भ्यालुलाई चाहिँ त्यसलाई कन्जर्भ गरेर पैसै भनौँ न, पैसा भन्दाखेरि एकदमै त्यो मागेको जस्तो सोच्नु पर्दैन, किन नेपाल पनि त सबै यो फरेन एडबाट चल्छ नि, हाम्रो बजेटै कतिबाट चल्छ भनेपछि देशै किन चलाउनु हुँदैन। तर हामी चाहिँ प्रिपेयर्ड के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो आफ्नो सर्टन रुल्स नर्म्स भन्ने होला, हाम्रो आफ्नो भ्याल्यु छ, त्यसमा हाम्रो सेन्टिमेन्ट छ, इमोसन छ, त्यसलाई चाहिँ अर्को मान्छेले चाहिँ यस्तो गर उस्तो गर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्नु भएन होइन। हाम्रो आफ्नो चाहिँ हामी प्रिपेयर्ड हुनु कुरा चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यो भएपछि पैसा त सबैको छ लिँदाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू पद्म सुन्दर दाई। अब म राकेशजीले सोध्नुभएको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अमित वज्राचार्य दाईलाई सोध्न चाहन्छु। Who should be more responsible ethically and financially for conservation and renovation work of tangible heritage? Is it local people, local government, central government, NGO, INGO? Who? यो क्वेसन आदि एन्सर चाहिँ पद्मले नै दिइसकेको जस्तो लाग्यो मलाई। रेस्पोन्सिबल भनेको सबै रेस्पोन्सिबल हो। लोकल पिपल अभियसली किन रेस्पोन्सिबल, फर्स्ट प्राइमेरीली चाहिँ रेस्पोन्सिबल लोकल पिपल नै हो मेरो विचारमा। किन मैले पनि आफ्नो काम गराइमा मैले देखेको छु, जबसम्म लोकल पिपलले चाहिँ कुनै पनि मोनुमेन्ट चाहे ट्यान्जिबल या इन्ट्यान्जिबल उनीहरूले चाहिँ अब यसको चाहिँ यसलाई डिग्रेड भइरहेछ, यसको चाहिँ कन्जर्भेसन प्रिजर्भेसन गर्नु पर्यो भनेर जबसम्म लोकल पिपलले त्यसलाई एड्रेस गर्दैन नि, नो वान, गभर्मेन्टले पनि गर्दैन र एनजिओ भनेर भन्ने हो भने पनि जबसम्म लोकल पिपल लोकल गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन इन टर्म्स अफ त्यसको इसेन्स, इन टर्म्स अफ त्यसको इम्पोर्टेन्स र त्यसलाई चाहिँ फन्डिङको कुरादेखि लिएर चाहिँ होइन त्यो कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो रेस्पोन्सिबल चाहिँ अभियसली लोकल पिपल पहिला हुनु पर्यो। लोकल पिपलले त्यसको इसेन्स, त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कतिपय अवस्थामा अथोरिटीले चाहिँ बाटोमा भएको मन्दिरको पनि महत्त्व बुझिरहेको हुँदैन। कतिपय केसमा मलाई पनि भएको छ, म रेगुलर त्यही बाटो हिँड्छु, रेगुलर त्यो जन्मे हुर्केको ठाउँको नै मलाई त्यो भित्र यस्तो मन्दिर छ र त्यस्तो मोनुमेन्ट छ भन्ने शुद्ध थाहा थिएन। र जब अब अहिले काम गर्ने सिलसिलामा मलाई त्यो ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि म आफै छक्क परेँ, यस्तो ठाउँ पनि रहेछ, यस्तो इम्पोर्टेन्ट मन्दिर। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सर्टेन मोनुमेन्ट्सहरू, सर्टेन क्लान, सर्टेन हुन्छ नि ग्रुप अफ पिपुलले मात्र पूजा गर्ने या सर्टेन ग्रुप अफ पिपुलले मात्र वर्सिप गर्ने भएकोले त्यो बिहाइन्ड द सिन के थाहै हुँदैन।
अनि अहिले मलाई नै कतिपय केसेसहरूमा सर्टेन चोकहरूभित्र यति धेरै चोकहरूभित्र यस्तो इम्पोर्टेन्टली होइन मोनुमेन्टहरू रिसेन्टली मैले अहिले भीमसेन थानको एउटा चाहिँ मन्दिर आफ्टर अर्थक्वेक चाहिँ त्यो टोटल्ली डिमोलिस भएको रहेछ स्टोनको टेम्पल अनि मलाई चाहिँ लोकल कम्युनिटीबाट भन्यो मलाई वडाको मान्छेले चाहिँ यो बनाउनु पर्यो भनेर बनाउँदाखेरि छक्क पऱ्यो म त त्यो चोकभित्र कहिले गएकै थिएन त्यस्तो चोक पनि छ भने थाहा थिएन होइन अनि भएको के रहेछ भन्दाखेरि यति राम्रो मूर्ति त्यो मेबी मेरो विचारमा पोस्ट लिच्छवी पिरियडको मूर्ति हुनुपर्छ होइन महामञ्जुश्रीको मूर्ति अनि त्यो मूर्ति त अहिले गएर कसैको घरको छेलीमा फालिरहेछ क्या भने मलाई रेस्पोन्सिबल पहिला त्यो चोकको मान्छेलाई थाहा थियो र उसले वडालाई भन्यो अनि वडाको मान्छेले मलाई भन्यो अनि यो बनाउनु पर्छ हो त भनेर मैले चाहिँ त्यसको डाटा कलेक्सन गरेर मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेपछि अब चाहिँ हो यसलाई चाहिँ फन्डिङ हाल्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेपछि त रुट लेभलदेखि एउटा लोकल पर्सन होइन एउटा चोकको मान्छे एउटा चाहिँ त्यो मोनुमेन्टसँग डाइरेक्टली लिङ्क भएको मान्छेले एड्रेस नगरेसम्म नभनेसम्म त थाहै हुँदैन भनेपछि यो एथिकल्ली चाहिँ सबै रेस्पोन्सिबल त हो तर फर्स्ट ह्यान्ड चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेले या त्यो त्यहाँको एउटा चाहिँ ग्रासरुट लेभलको मान्छेले नभनेसम्म थाहा चाहिँ हुँदैन है यो चाहिँ एकदमै है अब यति फाइनेन्सियली भन्ने कुरा त जनरल पब्लिकले अहिले ट्रस्टको कुरादेखि लिएर गुठीको कुराहरूदेखि लिएर त्यो सबै मासिसकेका छ कुनै पनि होइन ट्रस्टहरूमा पैसा छैन कतै आफूले नै गुठीको जग्गाहरू बेचेर खाइसके भन्छ दाजुभाइहरूमा चाहिँ गुठीको मान्छेहरूमा आफैमा फुट छ होइन फाइनेन्सियली कुरामा मेबी त्यो गभर्मेन्टसँग चाहिँ माग्नुपर्छ त्यो सायद सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस् या लोकल गभर्मेन्ट होस् त्यसपछि मात्र एनजिओमा जाउँ म भन्छु किनभने फर्स्टमा त लोकल गभर्मेन्ट त्यसपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै ड्युटी हो फाइनेन्सियली होइन त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउनु त्यसलाई चाहिँ पुऱ्याइदिनु पर्ने काम चाहिँ त्यसपछि भनेको अनि एनजिओ आइएनजिओ भनेको मेरो विचारमा सेकेन्डरीमा कुरा जान्छ थ्याङ्क यू अमित दाइ अब यहाँ हाम्रो च्याटमा उमाजीले एउटा शेखर दाइको लागि क्वेसन राख्नु भएको छ could you please explain about the UNESCO status of listing of this place if you have idea about it Lomangthang ko sodnu bhako hola is there any standard format of housing pattern which is used in Lomangthang and is it possible to get information about it if you have all picture of Upper Mustang could you please share with me उहाँले चाहिँ त्यहाँको वर्ल्ड हेरिटेज यो च्याट बक्समा छ यसमा चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटको यो टेन्टेटिभ लिस्टमा छ त्यो स्ट्याटस चाहिँ के छ लोमाङथाङको भनेर सोधिरहनु भएको छ अर्को चाहिँ हाउसिङ प्याटर्नको बारेमा लोमाङथाङको हाउसिङ प्याटर्नको बारेमा के इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि एकछिन है क्वेसन मैले क्वेसन एक्चुअली पाए भए हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट मैले देखिनँ यो वर्ल्ड युनेस्को लिस्टिङमा चाहिँ कहाँ पुगेको छ भनेर एउटा क्वेसन छ ए त्यो वर्ल्ड हेरिटेज त्यो लिस्टिङमा चाहिँ अहिले त्यो टेन्टेटिभ लिस्टमा चाहिँ राखेको हो 2008 मा राखेको थियो त्यसैले नै अब फलोअप चाहिँ गरेका छैन अहिलेसम्म पनि र हामीले यो 2018-19 मा हामीले जुन यो कलेज खोप इन्जिनियरिङ कलेजबाट जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब म भयो अमितजी भयो अनेशा गुरुङ हुनुहुन्छ अनि ओर्ना अवाले हामी चारजना चाहिँ 2018 मा गएको थियौँ र हाम्रो त्यो बेला प्राइमेरी टार्गेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो लोमाङथाङलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर त्यो बेला हाम्रो प्राइमेरी टार्गेट थियो र त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ कस्तो भइरहेछ त भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो प्राइमेरी टार्गेट चाहिँ त्यो लिएर गएको थियौँ अब वालभित्र चाहिँ हामी इन्ट्याक्ट छ खासै प्रब्लम भएन वाल बाहिर अघि नै भनेको छ वाल बाहिर चाहिँ कस्तो डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो स्टडी गर्न चाहिँ गएको थियौँ हामी त्यो बेला चाहिँ त्यो भने 2019 मा अब त्यो बेला चाहिँ एनी जोशी र तपाईँ सृष्टिनाजी पनि हामीसँगै गएको थियौँ त्यो बेला पनि कुरा त त्यही भएको थियो जस्तै कि अब डेभलपमेन्ट चाहिँ कस्तो गर्ने त कस्तो फेजबाट लाने त डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा नै भएको थियो त्यो बेला चाहिँ भनेपछि चाहिँ अझ यो स्टिल इन त्यो चाहिँ डिस्कसनमै छ कि अब लोमाङथाङलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ
अब मैले सुनेको अनुसार चाहिँ अब हाम्रो यसलाई चाहिँ अलिकति वर्ल्ड हेरिटेजमा राख्ने भनेर चाहिँ अलिकति तात्ती राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ हाम्रो सभासद हाम्रो उताको गण्डकी प्रदेशको हाम्रो इन्द्रधारा विष्टज्यू उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। अब डिटेलले चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली थाहा चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति थप्नु पर्दा चाहिँ त्यहाँको लोकल कम्युनिटी पहिला चाहिँ अलि वर्ल्ड हेरिटेजमा जाने भन्दा अलि नेगेटिभ त्यो बेला चाहिँ पछि चाहिँ अलि धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। त्यो बेला चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेन अब यो वल सिटी भयो होइन। वल सिटीको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ वलको अब अराउन्डमा चाहिँ अब हामीले आज वल सिटी भनेर भनेपछि हामी पनि आज गेस्ट टुरिस्ट भएर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के हेर्न चाहनुहुन्छ भन्दा तपाईँले वल हेर्न चाहनुहुन्छ नि त भनेपछि अब त्यो ठाउँमा अहिले सराउन्डिङ बिल्डिङ्सहरू पनि बनिरहेछ। जस्तै अब वल चाहिँ अब सर्टेन सेक्सनबाट देखिन्छ, तपाईँले त याद पनि गर्नुभएको छ। तर त्यो धेरै ठाउँबाट चाहिँ पहिला म 2005-06 जाँदा भन्दा त्योभन्दा पनि धेरै नै ब्लक भइसक्यो भ्यू चाहिँ होइन। भनेपछि अब त्यसैको लागि नै वर्ल्ड हेरिटेज साइट राख्ने भनेर गरेको छु र त्यही नै देख्न पाउँदैन भनेपछि त त्यो त भएन। त्यसमा चाहिँ अब लोकलहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के भन्छ मेरो प्रपर्टी छ, मेरो प्रपर्टीमा मैले केही गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा पनि भएन। भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अब कि त त्यसमा अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अथवा अब चाहिँ अब यो अब प्रदेशबाट हुन्छ कि त्यसलाई अब केही गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्ने हो। त्यो गरेर अब त्यहाँको लोकलले जुन चाहिँ त्यो प्रपर्टी छ उनीहरूलाई चाहिँ अब मिटिगेट गरेर अब त्यसलाई चाहिँ अब कतै दिने कि अथवा त्यसलाई नै अब तिम्रो नै चलाऊ तर यो बिल्डिङ चाहिँ भत्काऊ तर अनदर वेमा चाहिँ युज गर भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यसलाई पनि होइन। अब त्यो भनेर अब हामीले पनि भत्काउने भनेर पनि भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यसमा चाहिँ। हुन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ लोमाङथाङ भित्रको हाउसिङ प्याटर्नको त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट वा त्यस्तोको बारेमा अलिकति केही इन्फर्मेसन? हाउसिङ प्याटर्नकोमा भन्दाखेरि चाहिँ यो फिक्स यस्तै प्याटर्न भनेर चाहिँ छैन। अब उहाँको चाहिँ युज बेसमै हो बिल्डिङहरू। अब हामीले पनि अब आफ्नो पनि अब काठमाडौँ पनि घर हेरेर भन्दाखेरि पहिला ट्रेडिसनल बिल्डिङहरू पनि युज बेस नै हो। जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरमा हामी स्टोर नै युज गर्छौँ, फर्स्ट फ्लोरमा बेडरुम हुन्छ नि, किचन टप फ्लोरमा हुन्छ, त्यो युज बेसमै पर्थ्यो भने उनीहरूको पनि सेम नियर अबाउट त्यसो 2 फ्लोर्स हुन्छ, म्याक्सिमम 3 फ्लोर्स हो। ग्राउन्ड फ्लोर स्टोर चिसो आउने भएको त्यो स्टोर नै हुन्छ भने फर्स्ट फ्लोर चाहिँ उनीहरूको सबै रेजिडेन्स युजमै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो प्याटर्न भनेर त्यसमा अब उनीहरूको त्यो त्यो एकदम हार्स क्लाइमेट भएको चाहिँ कोर्टयार्ड बेसमा चाहिँ हो उनीहरूको प्लानिङ हुने। कोर्टयार्ड बेस ओपनिङ मिनिमम आउटसाइड, सबै ओपनिङ चाहिँ इनसाइडमै हुने भयो। त्यति नै हो। त्यस खासै त्यसमा ऊ चाहिँ छैन त्यस्तो। तपाईँलाई अर्को एउटा उमाजीकै लास्ट क्वेसन चाहिँ could you please explain why छोर्तेन is built? छोर्तेनहरू किन बनाइन्छ? छोर्तेन कस्तो? किन बनाइन्छ भनेर क्वेसन। छोर्तेन भनेको चाहिँ अब छोर्तेन बनाउनु चाहिँ ऊ हुन्छ जुन अब मोनास्ट्रीको हाइलामा हुन्छ नि, त्यो हाइलामाको मेमोरीमा बनाउने हो त्यो छोर्तेनहरू चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो छोर्तेन बनाउँदाखेरि चाहिँ छोर्तेनमा त्यो लामाको बिलोङ्गिङ्स जति पनि हुन्छ नि उसको एसेट भन्नु पर्छ, उसको बिलोङ्गिङ्स चाहिँ त्यो सबै छोर्तेनको बिचमा राखेर चाहिँ त्यो छोर्तेन चाहिँ बनाइन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै अघि नै देखाएको जुन मेरो त्यो छोर्तेन थियो सुम्दो छोर्तेन भनेर जुन चाहिँ यो ताराङ लोमाङथाङ र यो दिएको त्यो जुन मिड पोइन्ट भनेर भने त्यो बेला हामीले रिनोभेट चाहिँ गऱ्यौँ। रिनोभेट गरेर हाम्रो त्यो बेला 2007 रिनोभेट सकेको थियो भने 2008 चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको थियो। अनि 2009 चाहिँ थेफ्ट भयो त्यही छोर्तेनमा चाहिँ त्यो उसको लामाको जति पनि बिलोङ्गिङ थियो त्यो चाहिँ चोरी भयो। त्यो चाहिँ त्यो भनेको बिलोङ्गिङ छ, अब त्यो कसले के गर्यो त्यो चाहिँ थाहा भयो। त्यो खास चोरी हुने ठाउँ त होइन एरिया, त्यो के भयो कसो भयो त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यसको चाहिँ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू शेखर दाई। यहाँ अर्को जीवन ढुङ्गेलजीले क्वेसन गर्नुभएको थियो, त्यसमा पद्मसुन्दर दाईले रिप्लाई चाहिँ गरिसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ can't we change the capital of Nepal outside Kathmandu Valley भनेर क्वेसन पोज गर्नुभएको छ। यसमा पद्मसुन्दर दाईले एन्सर दिइसक्नु भएको छ, यसमा म फेरि जाँदिनँ। अरू क्वेसन हाम्रो how new road will play a role in that context? कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा सोध्नु भएको? उमाजीले न्यू रोड को बारेमा सोधिरहनु भएको छ, मेबी रोड एक्सटेन्सन हो कि? यो उसले सोध्न खोजेको चाहिँ यो कोर्ला बेनीको चाहिँ एक्सपान्सनको बारेमा हो।
यता लोमाङथाङतिरकै ओके अब त्यो रोड अघि अब लोमाङथाङकै केसमा अब यो रोड हो भने चाहिँ उहाँको क्वेसन चाहिँ हो भने चाहिँ अब जस्तै मैले भने कि अब 2000 तिरकै कुरा गरौँ न 2000 तिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला अब लोमाङथाङबाट पोखरासम्म आउनलाई चाहिँ 14 डेज लाग्थ्यो 14 डेज अब हर्स ब्याकमा ट्रेक गर्दै आउँदा 14 डेज हो र अहिले चाहिँ अब बाटो बनेपछि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अहिले लिटरली इन 14 आवर्स हामी लोमाङथाङ पुग्छौँ एकदम सर्ट भइसक्यो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेभलपमेन्ट एकदम हाई भइरहेछ किनभने कन्स्ट्रक्सन मटेरियल अब हामीले भन्दाखेरि अब आर्किटेक्चर अब कन्स्ट्रक्सन मटेरियलकै कुरा हुन्छ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल त्यहाँ पुगिसक्यो सिमेन्टदेखि रिबार सबै पुगिसक्यो अब हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ अब लोकल कन्ट्र्याक्टर जुन अब एकदम लोकल कन्ट्र्याक्टर युज गर्दाखेरि जुन हामी स्क्वायर फिट बेसको कुरा गर्छौँ नि बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हामी 450-400 भन्छौँ अब त्यहाँ आउने अब रोल्पा उताको हुन्छ मान्छेहरू उहाँहरूको चाहिँ अब 350-400 पर स्क्वायर फिटमा बनाउँछ बिल्डिङहरू भनेपछि लेबर चिप मटेरियलको मात्रै कस्ट भयो कि उनीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि कस्तो भन्दा त्यहाँ अब लोकल्ली त्यो अब सनड्राइड ब्रिक बनाएर अथवा ऱ्याम्प अर्थ गरेर गर्ने चाहिँ क्षमता पनि उनीहरूले मान्दैन किन भन्दा अब त्यो पानी पर्ने भएकोले चाहिँ पानी परेर लिकेज हुनेको प्रब्लमदेखि लिएर टोयलेट अब होटल बनिरहेछ टोयलेटको कुरा भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर टुवर्ड्स आरसीसी स्ट्रक्चरमा चाहिँ गइरहेछ अब मोर इन्टरभेन्सन भइरहेको छ अब यो नयाँ रोडले गर्दा झन् धेरै इन्टरभेन्सन अब एडभान्टेज भनेको चाहिँ अब ट्राभल गर्न सजिलो भयो एकैछिनमा पोखरा पुग्ने भयो अनि अर्को भनेको तपाईँले अब काठमाडौँमा तपाईँले जे खानुहुन्छ त्यहाँ त्यो खान पाउनुहुन्छ अब कुजिनलाई पनि अब सेफ गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ जस्तो छ हस् आज हामी लगभग 2 घण्टा भइसक्यो हाम्रो प्रोग्राम म अब लास्टमा एउटा क्वेसन सबैलाई चाहिँ 2-3 सेन्टेन्समा भनिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु एउटा लास्ट क्वेसन म आफै सोध्न चाहन्छु अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन यो कन्जर्भेसनको फिल्डमा चाहिँ धेरै कामहरू भइरहेको छ अर्थक्वेक पछि झन् धेरै नै काम भइरहेको छ होइन यति धेरै काम भइरहेको छ कि फलोअप गर्न पनि नभ्याइरहेको छ यो केसमा चाहिँ कति धेरै इम्प्रोपर रिस्टोरेसनहरू भयो भनेर चाहिँ फेसबुकमादेखि लिएर सोसियल मिडियामा न्युजपेपरमा यति धेरै कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ अब यो कुरालाई चाहिँ हामी कहाँ ल्याक भइरहेछौँ यो कन्जर्भेसनलाई अझै राम्रो तरिकाले लानको लागि चाहिँ हामी कहाँ ल्याक भइरहेछौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ 2 सेन्टेन्समा भनिदिनु न पहिला अमित दाइ अब कामहरू जहीँ पनि भइरहेको छ तर प्रपर मोनिटरिङ चाहिँ मेरो विचारमा है प्रपर मोनिटरिङ अनि मटेरियल्सहरूको कुरामा स्पेसली मटेरियलहरू चाहिँ अब म गभर्मेन्ट एजेन्सीमा होटलमा काम गरेर भएकोले मलाई पर्सनली फिल भएको चाहिँ मटेरियलमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ भने चाहिँ अभियसली हो बिडिङ प्रोसेसबाट काम गरेर आउने मान्छेहरू जो कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ मटेरियलको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्दैन भन्ने एउटा हो र अर्को कुरा चाहिँ हामी आफैले जसले काम लगाउँछौँ नि हामीले पनि प्रपर मोनिटरिङ गर्न सकेनौँ भने अभियसली हामी पनि त्यसको दोषीको भागीदार चाहिँ हुन्छौँ हैन त्यही भएको चाहिँ एकजनाले मात्र विचारमा मोनिटरिङ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो वर्कम्यानशिप ओके अब म शेखर दाइ जस्तै अब यसमा अब फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब गभर्मेन्ट अब अलिकति गर्दाखेरि जस्तै अब गभर्मेन्टले काम गर्दाखेरि पनि अब तपाईँले भने जस्तो धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा एकैचोटि हात हालिरहेछ सबै टुक्रा फन्डहरू भइरहेछ र त्यसैलाई नै प्रोजेक्ट्स हाफ गरेर त्यो फन्डिङ मजाले पुग्ने गरी गराए भए चाहिँ अझ त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो किन त्यो टाइममा सकिने प्रोजेक्ट त कुनै पनि छँदै छैन होइन भनेपछि त्यो लिस्ट नम्बर अफ प्रोजेक्ट राखेर बरु त्यसमा पुग्ने गरी फन्ड राखेको भए चाहिँ राम्रो बन्थ्यो किन त्यो क्वालिटी अफ काम गर्नलाई चाहिँ फन्डिङ चाहिँ नेसेसरी नै छ अब जस्तै अब गभर्मेन्टको चाहिँ अब लिमिटेड फन्डमा काम गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रो अब नसक्ने पनि होइन अब सकिन्छ होला गर्ने होइन अब त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो भने चाहिँ प्रोजेक्ट कम गरेर चाहिँ त्यो फन्डिङ जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ मजाले त्यो त्यसमा पराइदियो भने फुल फन्ड नै फ्लो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू शेखर दाइ
लास्टमा पद्म सुन्दर दाइ। हेलो आइरहेछ नि। ए ओके मेरो पालो हो। हजुर मलाई लाग्छ फर्स्टमा अवेरनेसै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ है, किनभने सबै ठाउँमा सबैले हेर्न भ्याउँदैन होइन। जस्तै अब मैले मेरो ठाउँ अलिकति हेर्न सक्छु, मेरो टोल हेर्न सक्नु अथवा मेरो वडा हेर्नु, त्यस्तै गरी वी हेभ लट अफ पिपल। एटलिस्ट आर्किटेक्टै चाहिन्छ भन्ने भएन, हामीलाई स्कुल स्कुल किड्सहरू भनौँ अथवा कलेजमा पढ्ने जोसुकै होस् होइन, घरको मान्छे यो अवेरनेस भइसकेपछि मात्र मोनिटरिङ हुन्छ। नभए चाहिँ सबै ठाउँमा सबैले हेर्ने अथवा जुन हामीसँग थोरै छ नि, जस्तै सोना भयो, इकमर्स भयो, अब डिओए होला, युनेस्को अथवा डिफ्रेन्ट हेरिटेज सोसाइटीहरू, कन्जर्भेसन सोसाइटिजहरू, एनजिओजहरू होला होइन, अथवा हामी जस्तो सानो सानो अफिसेसहरू होला, उनीहरूले सबै ठाउँमा हेर्न सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो टिबिआईको पनि मेन एम भनेको कस्तो थियो भने त्यो बेला अर्थक्वेक हुने बित्तिकै युनेस्को अथवा ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले गर्ने भनेकै ठुल्ठुलो दरबार स्क्वायर हेर्ला अथवा ठुलो मोनुमेन्ट्स हेर्ला, अरू सानो ठाउँ केही पनि हेर्दैन। जुन सानो सानो चिजले गर्दाखेरि बनेको मेन मेजर मोनुमेन्ट अथवा मेजर स्पेस छ अथवा त्यो ठाउँ त्यो मात्र बचाएर पुग्दैन भनेपछि वरिपरिको सबै पनि बचाउनुपर्छ। भनेपछि गभर्मेन्ट होस् अथवा आइएनजिओ एनजिओ वेबहरू होइन, त्यो सबैले सबै चिज बचाउन सक्दैन। भनेपछि इन्डिभिजुअल्ली जो जहाँ जसरी बसेको छ उसले चाहिँ भनेपछि पब्लिकमै यो अवेरनेस आउनु पऱ्यो नम्बर 1 चाहिँ मलाई लाग्ने है। अर्को चिज लो बिल्डिङले गर्दाखेरि यो लो कमसल खालको कन्जर्भेसन भइरहेको छ, रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि राम्रोसँग जुन कन्जर्भेसनको नर्म्सहरू राख्नुपर्ने इन्टरनेसनल जुन स्ट्यान्डर्ड भनेको छ, इकमर्सले आफ्नो भनेको छ, युनेस्कोको कुराहरू छ, त्यो चिज गर्न सक्छ। नेपालको अलमल खालको देश भयो भनेपछि लोकल गभर्मेन्टले पनि गर्न नसक्ने, पैसा नभएको होइन। जस्तै सांसद कोषले कति पैसा लगानी गरेर एउटा रिकन्स्ट्रक्सन गर भन्छ, बजेट नछुटाएको पनि होइन। डिओएको त्यत्रो 700 कतिवटा मोनुमेन्ट त बनिसकेको छ, नभएर चाहिँ त्यो प्रब्लम हुने होइन। त्यो लो बिल्डिङले गर्दा एउटा प्रब्लम छ, तर त्योभन्दा मोनिटरिङ केसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री लोकल पिपल भनौँ न, सबैजना चाहिँ यो विषयमा अलिअलि क्वेसन चाहिँ सक्नु पऱ्यो, यो चिज ठिक हो अथवा हो। कति ठाउँमा अब यो फेसबुक आएको भएर यहाँ यस्तो बिग्रिरहेछ, यहाँ बिगारिरहेछ, यहाँ खतमै गर्यो भनेर कति हाम्रो एक्टिभिजम भइरहेको छ। त्यो ठाउँमा अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यसले गर्दाखेरि जुन एग्रेसन पनि बढाउँछ क्या। हामीले राम्रै गर्न खोजेको, यिनीहरूले जे गरे पनि नहुने होइन, जसरी गरे पनि नहुने, यसरी गर्दा पनि नहुने, उसरी गर्दा पनि नहुने भने चाहिँ झन् बिगार्दै गएको हो पनि जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर हामी एकदम कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ सानो सानो कुराहरू हतार गर्नु परेन होइन। मेन चिज हाम्रो मेन जुन हाम्रो भ्याल्यु छ त्यही हरायो भने सबै हराउने हो। त्यही भएर यो मन्दिर भत्क्यो भने फेरि बिस्तारै बनाउला भन्न सकिन्छ। जुन भ्याल्युलाई चाहिँ कसरी कन्जर्भ गर्ने मेजर थ्योरी अथवा मेजर हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जस्तो एज अ सोनाको यो जुन अब अहिलेको आजको प्रोग्राम पनि इट्स भेरी फ्रुटफुल जस्तो लाग्छ। इकमर्स भयो होइन, आर्कियोलोजीको भयो, कल्चर डिपार्टमेन्टहरू, उनीहरूले चाहिँ एटलिस्ट स्कुलका चिल्ड्रेनहरू जति चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरूलाई अलिकति एउटा बेसिक कोर्स जस्तो क्रास कोर्स हुनसक्ला अथवा मेबी एउटा सर्टेन टाइममा एउटा सिलेबसमा एउटा सेक्सन चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसनमा यस्तो हो, यो हो, कल्चर भनेको हो, थोरै मात्र भने पनि हामीले यदि जानकारी दिन सक्यौँ भने फ्रम द्याट मास त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले टाइम पर्दैन जस्तो लाग्दैन मलाई है, बिस्तारै नै। थ्याङ्क यू पद्म सुन्दरजीलाई। हामी एकदम रमाइलो कुरा गरिरहेको थियौँ, तर अब हाम्रो टाइम सकिएको छ, त्यही भएर म अब ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु। सबैजना उपस्थित सम्पूर्ण एटेन्डिजहरू र प्यानलिस्टहरूलाई म फेरि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्दै आजको यो प्रोग्राममा मलाई मोडरेटरको रूपमा चुज गर्नुभएकोमा सोनालाई फेरि थ्याङ्क यू भन्दै अब आगामी आउने प्रोग्रामहरूको सफलताको कामना गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही सकिएको म घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।